அனைவருக்கும் வணக்கம். On behalf of Chennai District Study Circle, this webinar session has been arranged by our Honorable Principal District Judge to enrich the knowledge of very particularly junior advocates in the judicial fraternity. First of all, I thank the Honorable Principal District Judge for giving me for this opportunity to share my experience in the criminal law field. Though I was in the criminal field for the past 10 years, now currently past 6 years I am in the civil side. Out of my experience as advocate in the criminal field for 8 years and as an assistant public prosecutor as a 3 years, I will share my experience with the Criminal Procedure Code. All the rules and laws are already available in the Criminal Procedure Code, and the wonderful criminal rules of practice has been framed by our Honorable High Court in the year of 2019, which are more sufficient to practice as advocate in the criminal side. But provided when the experience and knowledge has been person who gathered explained that the provisions, it will always help the young lawyers, the buds of the judicial fraternity, will help them to learn and face the day-to-day difficulties in the criminal courts. Now we are concerned with only criminal trial in the judicial magistrate courts, class 1. Now the topic has been assigned for me today, complaint, FIR, trial of warrant cases and summons cases, suspension of sentence and disposal of properties in criminal cases. For the better understanding of young advocates, I always believe that when the session has been taken in the mother language, it is always help them to better understand. Therefore, I simultaneously go with along with our mother language. Now I am coming to the topic, complaint. As contemplated under section 2D of the Criminal Procedure Code, a complaint means any allegation made orally or a writing to a magistrate, the view to his taking action under this code that some person, whether knows or unknown, has committed an offense, but does not include a police report. From the definition of above said definition, we came to know that a police report is not a complaint. அதாவது காவல் நிலையத்தில் கொடுக்கப்படும் ஒரு புகாரானது குற்றமுறையீடாக குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் பிரிவு 2D படி வரையறுக்கப்படவில்லை. ஒரு நீதித்துறை நடுவர் முன்பாக பாதிக்கப்பட்டவர் வாய்மொழியாகவோ அல்லது எழுத்து மூலமாகவோ கொடுக்கும் ஒரு புகாரானது குற்றமுறையீட்டாக கருதப்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே இதை நாம் தனியார் முறையீடாக கருத வேண்டிய சூழ்நிலை உள்ளது. அப்போது நமக்குள்ளாகவே நாம் ஒரு கேள்வியை எழுப்பிக் கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது. காவல் நிலையங்களில் கொடுக்கப்படும் புகாரானது, அதாவது முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்வதற்கு முன்பாக கொடுக்கப்படும் புகாரானது குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதா என்ற கேள்வி எழும்பொழுது நாம் விடை தேடி பார்க்கும்பொழுது அதற்கு விடை கிடைக்காத சூழ்நிலை தான் உள்ளது.
இதற்கு விடை தேடும் பொருட்டு நாம் சட்டப்பிரிவு 154 அணுகி பார்க்கும் பொழுது பிரிவு 154 மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. இன்ஃபர்மேஷன் செக்ஷன் 154 of Criminal Procedure Code, information in cognizable offense cases. Every information relating to the commission of cognizable offense, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under the discretion and be read over to the informant. And every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to kept by such officer in such form as the state government may be prescribed in this behalf. பிரிவு 154 பொறுத்தவரை புகார் என்பது வரையறுக்கப்படவில்லை. ஒரு காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ், அதாவது புலன் கொள்ளக்கூடிய குற்றம், தமிழில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் புலன் கொள்ளக்கூடிய குற்றம், அதற்கு வரையறையும் சட்டத்தில் உள்ளது. ஏற்கனவே நீதிபதி மகராஜன் அவர்கள் முதல் வகுப்பு எடுத்த பொழுதே புலன் கொள்ளக்கூடிய காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ்னா என்ன, நான் காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ்லாம் என்ன, பெயிலபிள் அஃபென்ஸ்லாம் என்ன, நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ்லாம் என்ன என்று மிக தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார். According to section 2C of the Criminal Procedure Code, the definition of cognizable offense has been laid out. Cognizable offense means an offense for which an cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant. அதாவது ஒரு குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபரை புலன் விசாரணை அதிகாரி பிடியாணை, அதாவது வாரண்ட் இல்லாமல் கைது செய்யக்கூடிய சூழ்நிலை அதிகாரம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தால் அந்த குற்றம் புலன் கொள்ளக்கூடிய குற்றம் என்று பிரிவு 2C வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. அது என்ன சார் புலன் கொள்ளக்கூடிய குற்றம் அப்படி என்று கேள்வி நீங்கள் எழுப்பலாம். காவல் அதிகாரி ஒரு குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபரை ஒரு குற்றவாளியாக கருதப்பட்டு புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ள நபரை கைது செய்யக்கூடிய அதிகாரம் வழங்கப்பட்டவிட்டாலேயே அந்த குற்றத்தை நாம் புலன் கொள்ளக்கூடிய குற்றமாக வகைப்பாடு செய்து கொள்ளலாமா என்ற கேள்வியை நமக்குள்ளாகவே நாம் எழுப்பிக் கொள்ளும் பொழுது மேலும் என்னுடைய அனுபவ ரீதியாக ஒரு விளக்கத்தை தர முற்படுகிறேன். அதாவது காவல் அதிகாரி ஒரு நீதித்துறை நடுவரின் அனுமதியின்றி ஒரு வழக்கை புலன் விசாரணை செய்ய அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருந்தால் அந்த வழக்குகள் புலன் கொள்ளக்கூடிய வழக்குகள் என்று எடுத்துக்கொள்ளப்படும். The arrest is a part of investigation. Sometimes the arrest may not be required. But கைது என்பது புலன் விசாரணையின் ஒரு பகுதி. எனவே ஒரு காவல்துறை அதிகாரி ஒரு வழக்கை விசாரணை செய்வதற்கு நீதித்துறை நடுவர் இல்லாமல் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருந்து அந்த குற்றத்தை புலன் விசாரணை செய்ய உடனடியாக ஆரம்பிப்ப அவருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருந்தால் அந்த குற்றம் புலன் கொள்ளக்கூடிய குற்றம் என்று அழைக்கப்படும். அதாவது காக்னைசபிள் அஃபென்சஸ். இப்ப நான் காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ்லாம் என்ன? நீதித்துறை நடுவர் அனுமதி இல்லாமல் புலன் விசாரணை அதிகாரி புலன் விசாரணையை ஆரம்பிக்க இயலாது. அந்த வழக்குகள் நான் காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ் என்று அழைக்கப்படும். ஆனா நீங்க பின்னாடி 2L பாத்தீங்கன்னா சிஆர்பிசி 2L நான் காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ் சொல்லியிருக்காரு. மீன்ஸ் an offense for which and non-cognizable cases means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant. இதற்கு நாம் மேலும் விளக்கம் பெற வேண்டும் என்றால் பிரிவு 55 குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தை படித்து பார்த்தால் மிகவும் நன்றாக புரியும். 155(2) no police officer shall investigate a non-cognizable case
without the order of magistrate having power to try such case or commit the case for trial என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது நீதித்துறை நடுவரின் அனுமதியின்றி விசாரணை அதிகாரி புலன் விசாரணை செய்ய முடியாத வழக்குகள் நான் காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ்கள் என்று அழைக்கப்படும். இதுதான் நான் காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ்க்கும் நான் காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசம். ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் பண்ண உடனேயே ஒரு விசாரணை அதிகாரி வழக்கை விசாரணை செய்ய ஆரம்பிக்க சட்டம் அவருக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த வழக்குகள் காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ் என்று அழைக்கப்படும். அதன் தொடர்ச்சியாக அவருக்கு அந்த குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபரை கைது செய்யக்கூடிய அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் நான் காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ் வழக்குகளில் நீதித்துறை நடுவர் அனுமதியின்றி புலன் விசாரணை ஆரம்பிக்க இயலாது. அதே சூழ்நிலையில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபரை கைது செய்யவும் நீதித்துறை நடுவர் அனுமதியின்றி செய்ய முடியாது. இதைதான் நாம் பொருள் விளக்கமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். 154 பிற்பாட்டு பகுதியில் பார்க்கும் பொழுது 2013 ஆண்டு நிர்பயா வழக்குக்கு பிறகு குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் மற்றும் இந்திய சாட்சிய சட்டம் மற்றும் இந்திய தண்டனை சட்டம் ஆகிய 3 சட்டங்களிலும் நமது இந்திய அரசு திருத்தங்களை கொண்டு வந்தது. அமெண்ட்மெண்ட், கிரிமினல் லா அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் 2013. பெண்களுக்கு எதிராக தொடுக்கப்படும் வழக்குகள், பெண்களுக்கு எதிராக செய்யப்படும் குற்றங்கள் அனைத்துமே புலன் கொள்ளக்கூடிய குற்றங்கள் ஆகும். அவை எவ்வாறு ஒரு பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் இழைக்கப்படும் ஒரு சூழ்நிலையில் அது சம்பந்தமான ஒரு தகவல் ஒரு காவல் நிலையத்தில் பெறப்பட்டால் அதை எவ்வாறு காவல் நிலையத்தில் உள்ள அதிகாரிகள் கையாள வேண்டும் என்ற விளக்கம் 154 2013 சீர்திருத்தத்தின்படி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு பெறப்படும் புகாரில் ஒரு பெண் விசாரணை அதிகாரி தான் அதை பெற்று முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Such information shall be recorded by a police officer. மேலும் அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர் ஒரு பிசிக்கலி டிசேபிள்டு, ஒரு பிசிக்கலி சேலஞ்ச் பர்சனா இருந்தாங்க அப்படின்னா, அல்லது டெம்பரரி ஆர் பர்மனன்ட்லி மென்டலி ஹேண்டிகேப்ட் அப்படியா இருந்தாங்கன்னா அவங்க ரெசிடென்ஸ்ல அவங்களுக்கு எந்த கன்வீனியன்டான பிளேஸ்ல அங்கேயே போயிட்டு காவல்துறை அதிகாரி இன்ஃபர்மேஷனை ரிசீவ் பண்ணி முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்பது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அது இன்டர்பிரட்டர் ஆர் ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர், அதாவது அவர்கள் சொல்லும் அந்த உடல் மொழிகளை மொழிபெயர்த்து காவல் அதிகாரிக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்டர்பிரட்டர் உதவியை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். மேலும் அந்த விசாரணை வீடியோகிராஃப் செய்யப்பட வேண்டும். The recording of such information shall be videographed. மேலும் அந்த காவல் அதிகாரி, அதாவது பெண் காவல் அதிகாரி இருக்க வேண்டிய அந்த நபர் ஒரு பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் இழைக்கப்பட்ட தகவல் கிடைக்கப்பெற்றவுடன் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்துவிட்டு அந்த முதல் தகவல் அறிக்கை நகலை பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு கட்டணமின்றி கொடுக்க வேண்டும். இது அனைத்து தரப்பினருக்குமே பொருந்தும். CRPC 164 மூலம் அவரது வாக்குமூலத்தை கட்டாயமாக ஒரு நீதித்துறை நடுவர் முன்பாக பதிவு செய்வதற்கான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் என்பன போல புதிய ஷரத்துக்கள் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் பிரிவு 154 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. என்ன சார் நீங்க புகார் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, நமக்கு என்ன அதுல தேவையானது இருக்கு, நம்ம எதிரிகளுக்கு தானே எப்பயுமே அப்பியர் ஆகும் அப்படின்ட்டு நீங்க ஒரு கேள்வியை இங்கே கேட்கலாம். ஏன்னா இந்த இணைய வகுப்பு என்பது முக்கியமாக இளம் வழக்கறிஞர்கள் சட்ட அறிவை மேம்படுத்துவதற்காக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு வழிமுறை. நீங்க கேட்கலாம், நாங்க எல்லாம் வந்து அக்யூஸ்ட் தானே அப்பியர் ஆகும், நீங்க என்ன சார் சும்மா கிரிமினல் இது கம்ப்ளைண்ட் எப்படி இருக்கணும், எஃப்ஐஆர் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும், அதுல என்னென்ன கண்டென்ஷன் இருக்கணும், அதை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, இது எங்களுக்கு ரிலேட்டடா இல்லையே அப்படின்னு நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம்.
அதாவது வழக்கறிஞருடைய வேலை குற்றவாளிகளுக்கு மட்டும் ஆஜராவது என்பது 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த விஷயம். தற்போது right to victim has been evaluated in the criminal procedure code. பாதிக்கப்பட்ட நபரின் உரிமைகளை நிலைநாட்டுவதற்கான வழிமுறைகள் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் ஏராளமாக ஏற்படுத்தப்பட்டு விட்டன. பிரிவு 24(8) குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம், மேலும் பிரிவு 301(2) 2 பிரிவுகள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்காகவும் வழக்கறிஞர் சமுதாயம் ஆஜராகலாம் என்று ஒரு வழிமுறையை ஏற்படுத்தி வைக்கின்றது. ஏற்கனவே இது சம்பந்தமாக நம்முடைய நீதிபதி மகாராஜன் அவர்கள் வகுப்பு 1 மிக தெளிவாக குறிப்பிட்டிருந்தார். எனவே குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபருக்கு மட்டுமே வழக்கறிஞர் ஆஜராக வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு நடைமுறை, அந்த வழக்கம் தற்போது உடைத்தெறியப்பட்டு விட்டது. பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கும் வழக்கறிஞர் பெருமக்கள் ஆஜராகி அவர்களுடைய உரிமையை பெற்றுத் தருவதற்கான எல்லா முகாந்திரங்களும் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டு விட்டன. எனவே வழக்கறிஞர் என்பவர் குற்றவாளிகளுக்கு மட்டும் ஆஜராவார் என்ற வழக்காரை உடைத்தெறிந்து நீதியை பெறுவதற்காக வழக்கறிஞர் சமுதாயம் ஆஜராகி பாடுபட வேண்டும் என்பதுதான் இந்த உயரிய நோக்கம். விக்டிம் என்பதே குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் வரையறையில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. பிரிவு 2 (WA). Victim means a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged, and the expression victim includes his or her guardian or legal heir. ஒரு குற்றச்செயல் அஃபென்ஸ் என்பது either it may act or omission. செய்ய வேண்டிய செயலை ஒரு நேரத்தில் செய்யாமல் விடுத்தலும் குற்ற செயலுக்கு வழிவகுக்கும். ஆக்ட் ஆர் ஒமிஷன் amounts to offense. அந்த குற்றச் செயலில் பாதிக்கப்பட்ட நபர் விக்டிமாக பாதிக்கப்பட்ட நபர் பிரிவு 2WA கருதப்படுகிறார். மேலும் அவரது பாதுகாவலர் மற்றும் அவருடைய வாரிசுகளும் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். 257 குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் ஏராளமான சீர்திருத்தங்கள் காம்பன்சேஷன் எவ்வாறு பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது மேண்டேட்டரி ப்ரொவிஷன்ஸ்களாக வரப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவ்வாறு நீதிபதிகள் நஷ்டஈடு வழங்காத ஒரு சூழ்நிலையில் தீர்ப்புகளில் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு மற்றும் மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு மூலமாக அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற சட்ட திருத்தங்கள் பிரிவு 257 மற்றும் 57 A ஆகியவற்றில் சீர்திருத்தம் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் சீர்திருத்தம் செய்யப்பட்டு வரப்பட்டுள்ளது. இவைகளெல்லாம் the right of victim has been evolved and improved in the criminal procedure code என்பதை காட்டுகிறது. அதை வழக்கறிஞர் சமுதாயம் நாம் புரிந்து கொண்டு நாம் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்காகவும் ஆஜராகி நீதியை பெற்றுத்தர வேண்டும் சூழ்நிலை அதை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. சரி, இப்போ அதனால எஃப்ஐஆர் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் என்பது 2D படி ஒரு தனியார் குற்றமுறையீடு நான் இன்று ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன். காவல் நிலையத்தில் கொடுக்கப்படும் புகார் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற வரையறையை குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை. ஏனென்றால் anyone can set in law motion, criminal law in motion. எந்த ஒரு நபரும் ஒரு குற்றவியல் வழக்கை இயக்கி வைக்கலாம், துவக்கி வைக்கலாம் என்பதுதான் நிலைநிறுத்தப்பட்ட சட்டம். பாதிக்கப்பட்ட நபர் தான் காவல் நிலையத்தை அணுகி புகார் கொடுக்க வேண்டும் என்று இல்லை. நாம் சாலையில் செல்கிறோம், நமக்கு எதிராக ஒரு குற்றம், நம் கண் எதிரே ஒரு குற்றம் நடக்கிறது, நமக்கு அந்த எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை. ஆனால் நாம் காவல் நிலையம் சென்று ஒரு புகாரை கொடுத்து அந்த குற்ற வழக்கை துவக்கி வைக்கலாம். அதுதான் எனி பர்சன் கேன் செட் இன்
criminal law in motion. எந்த ஒரு நபரும் ஒரு குற்ற வழக்கை இயக்கலாம், துவக்கி வைக்கலாம் என்பதுதான் நிலைநிறுத்தப்பட்ட சட்டம். இதற்கு ஏராளமான விதிவிலக்குகள் உள்ளன. பிரிவு 195 முதல் 199 குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் அதற்கான விதிவிலக்குகள் கூறப்பட்டுள்ளன. அதாவது திருமணம் சம்பந்தமான வழக்குகள், அவதூறு சம்பந்தமான வழக்குகள், அரசு ஊழியர்களுக்கு எதிரான வழக்குகள், நீதிமுறை பரிபாலனத்தில் நடக்கும் குற்றச்செயல்கள் போன்றவை சம்பந்தப்பட்ட நபர்களால் புகார் கொடுக்கப்பட வேண்டும். ஒரு மூன்றாம் மனிதர் புகார் கொடுக்க முடியாது என்று விதிவிலக்குகள் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் உள்ளன. ஆனால் ஒரு அடிப்படையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், சமுதாயத்தில் நடக்கும் குற்றச்செயல்களை எந்த ஒரு நபரும் ஒரு புகாரை கொடுத்து வாய்மொழியாகவோ அல்லது எழுத்து மூலமாகவோ ஒரு தகவலை, இன்ஃபர்மேஷன் காவல் நிலையத்திற்கு கொடுத்து அந்த வழக்கை இயக்கலாம், துவக்கி வைக்கலாம் என்பதுதான் நிலைநிறுத்தப்பட்ட சட்டம். ஏனென்றால் சமுதாயத்தில் நடக்கும் குற்றங்கள் தனிப்பட்ட நபருக்கு எதிரானது அல்ல, இந்த சமுதாயத்திற்கு எதிரானது. எனவேதான் குற்ற வழக்குகளை அரசு ஒரு தரப்பாக எடுத்து வழக்கை நடத்துகின்றது என்ற அடிப்படை கருத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சரி, இப்போ எஃப்ஐஆர் என்பது என்ன? அதாவது காவல் நிலையத்தில் கொடுக்கப்படும் தகவலின் அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்படும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்று சொல்லலாம். காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ், புலன் கொள்ளக்கூடிய வழக்காக இருந்தால் நிச்சயமாக ஷல் மேண்டேட் நோ, அதுக்கு விதிவிலக்கு அல்ல. ஷல் என்று ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அது மேண்டேட்டரி. The if complaint or petition discloses any offense of cause of cognizable offense, the investigation officer should register the FIR. இது சம்பந்தமான ஒரு பிரபலமான வழக்கு. நம்முடைய வழக்கறிஞர் சமுதாயம் நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு வழக்கு, எல்லாருக்கும் தெரிந்த வழக்கு தான். நீதிபதிகள் இங்கே ஆஜராயிருக்கும் நம்முடைய நீதிபதி நண்பர் பார்த்திபன் மற்றும் ஆனந்தராஜ் அவர்களுக்கு எல்லாம் இந்த வழக்குகள் பரிச்சயமான வழக்குகள் தான். எனினும் நாம் இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு வகுப்பு எடுக்கின்ற முறையில் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த வழக்கை உங்களிடம் கோடிட்டு காட்ட நான் விரும்புகிறேன். லலிதா குமாரி vs. Court of Uttar Pradesh and others, reported in 2014, 2 SEC, page 1. இந்த வழக்கிலே பொதுவாக நீங்கள் காவல் நிலையங்களில் சென்று ஒரு புகாரை கொடுத்தால் அவர்கள் சிஎஸ்ஆர் என்று ஒரு ரசீது கொடுப்பார்கள். சிஎஸ்ஆர் என்றால் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் ரெஜிஸ்டர், சமுதாய பணிப்பதிவேடு. அதில் ஒரு குறிப்பை பதிவு செய்து இன்னார் இந்த வழக்கை இன்னாருக்கு எதிராக கொடுத்தார் என்று ஒரு குறிப்பு எழுதி அதன் ஒரு நகலை உங்களிடம் தந்து விடுவார்கள். இதுதான் சிஎஸ்ஆர் ரிசிப்ட். நம்ம வழக்காரர்கள் கேட்போம், புகார் கொடுத்தியா, சிஎஸ்ஆர் ரிசிப்ட் கொடுத்தாங்களாப்பா அப்படின்னு நம்ம வழக்கத்தில் கேட்பறது உண்டு. ஆனால் காக்னைசபிள் அஃபென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும், புலன் கொள்ளக்கூடிய வழக்குகளை பொறுத்தவரை அவங்களுக்கு there is no option for police officer except to register the FIR. அவ்வளவுதான். முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்ய வேண்டிய தவிர்த்து வேறு வழி இல்லை என்பதை தான் லலிதா குமாரி வழக்கில் மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் வலியுறுத்தினாங்க. அதுல ஒரு சில கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம பேசிக்கா இந்த எஃப்ஐஆர் சம்பந்தமான உங்களுக்கு எந்த டவுட், காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ் எப்போ எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும், எஃப்ஐஆர் எப்போ ரிஜிஸ்டர் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்ற சூழ்நிலையில் நீங்க தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும்னா இந்த உங்களுடைய அலுவலகத்தில் கண்டிப்பாக இந்த லலிதா குமாரி வழக்கின் நகலை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். பாத்தீங்கன்னா நிறைய சொல்லியிருக்காங்க, டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா, registration of FIR is mandatory under section 154 of the code if the information discloses the commission of cognizable offense and no preliminary inquiry is permissible in such a situation. அதாவது ஒரு புலன் கொள்ளக்கூடிய வழக்குகள் இருக்குமேயானால் கட்டாயமாக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்ய வேண்டும். அதற்கு முதல் நிலை விசாரணை என்பது தேவையில்லை என்பதை தான் முதல் சரத்திலே கூறுகிறார்கள். இரண்டாவது சரத்தில் if the information received does not discloses the cognizable offense, புலன் கொள்ளக்கூடிய வழக்குகள் காணப்படவில்லை என்றால்
அந்த வழக்குகளில் பிரிலிமினரி என்கொயரி நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி என்கொயரி நடத்தின பட்சத்துல காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ் இருப்பதாக விசாரணை அதிகாரிக்கு தென்பட்டால் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று 3வது சட்டத்திலே குறிப்பிடுகிறார். ஒருவேளை விசாரணையிலேயே வழக்கை தொடர்ந்து நடத்தக்கூடிய முகாந்திரம் இல்லை என்று கருதினால் அந்த புகாரை முடித்து விடலாம் என்றும் நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். அவ்வாறான முடிவுக்கான நகலை இன்ஃபர்மெண்ட், அதாவது தகவல் கொடுத்தவருக்கு 1 வார காலத்திற்குள்ளாக கொடுத்து விட வேண்டும். அடுத்து 4வது ஷரத்தாக காவல் நிலைய அதிகாரி தன்னுடைய வழக்கு பதிவு செய்யும் அந்த பொறுப்பிலிருந்து தப்பக்கூடாது. ஒரு புலன் கொள்ளக்கூடிய வழக்கு ஒரு புகாரை தென்பட்டால் நிச்சயமாக காவல் அதிகாரி வழக்கு பதிவு செய்யும் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு அவர் அந்த தன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறும் பட்சத்தில் ஆக்ஷன் மஸ்ட் பி டேக்கன் அகைன்ஸ்ட் தி எரரிங் ஆபீசர் என்று தவறு செய்யும் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார்கள். முதல் விசாரணையின் நோக்கம் என்னவென்றால், பிரிலிமினரி என்கொயரி முதல்நிலை விசாரணையின் நோக்கம் என்னவென்றால், புகாரில் புலன் கொள்ளக்கூடிய வழக்குகள் காணப்படுகிறதா இல்லையா என்பது மட்டும்தான். அதை மட்டும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். சரி, என்னென்ன வழக்குகளை முதல் விசாரணை நடத்தலாம், முதல்நிலை விசாரணை பிரிலிமினரி என்கொயரி நடத்தலாம் என்றதையும் அவர் நீதிபதிகள் கோடிட்டு காட்டியுள்ளார்கள். மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸ், திருமண சம்பந்தமான வழக்குகள், கணவன் மனைவி இடையே உள்ள பிரச்சனைகள். ஃபேமிலி டிஸ்பியூட், குடும்ப உறவுகளில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள். கமர்ஷியல் அஃபென்சஸ், வணிக ரீதியிலான கான்ட்ராக்ட், ஒப்பந்தங்கள், அக்ரிமெண்ட், பிசினஸ் சம்பந்தமாக ஒப்பந்தம் போட்டிருப்பாங்க, 2 பேருமே அக்ரிமெண்ட் ஹோல்டர் இருப்பாரு, அக்ரிமெண்ட் ஹோல்டர், மார்க்கேஜார், பர்ச்சேசர், சேல் அக்ரிமெண்ட், இந்த மாதிரியான கான்ட்ராக்ட்ஸ் சம்பந்தமான கமர்ஷியல் ரிலேஷன்ஸ் அஃபென்ஸ்லும் பிரிலிமினரி என்கொயரி நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து மெடிக்கல் நெக்லிஜென்சஸ் கேசஸ், மருத்துவமனையில் நடக்கிற மருத்துவ ரீதியான கவனமின்மை, அது மாதிரியான வழக்குகளில் முதல் விசாரணை நடத்தலாம். கரப்ஷன் கேசஸ், அரசு ஊழியர்களுக்கு எதிராக தொடுக்கப்படும் கரப்ஷன் கேஸில் நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மேலும் there is a abnormal delay latches in initiating criminal proceedings, for example over 3 months delay in reporting the matter. ஒரு குற்ற சம்பவம் நடந்து 3 மாத காலமாக எந்தவித புகாரும் காவல் நிலையத்தில் கொடுக்கப்படவில்லை. யாராலும் மிகவும் அசட்டையாக இருக்குது, மிகவும் காலதாமதமாக, மிகவும் அசட்டையாக புகார் கொடுக்காமல் வழக்கை காலந்தாழ்த்தி கொடுப்பது, ஏறக்குறைய 3 மாதங்கள் தள்ளி புகாரை கொடுக்க வருவது போன்ற சூழ்நிலைகளில் முதல்நிலை விசாரணை பிரிலிமினரி என்கொயரி நடத்தலாம் என்று நீதிபதிகள் லலிதா குமாரி வழக்கில் ஒரு டைரக்ஷன்ஸ் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த பிரிலிமினரி என்கொயரி 7 டேஸ்க்குள்ள பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த ஃபேக்ட்ஸ் must be recorded in ஜெனரல் டைரி, அதாவது காவல் நிலையங்களில் ஜிடி என்று ஒன்று, ஜெனரல் டைரி ஜிடி என்று கண்டிப்பாக கட்டாயமாக கடைபிடித்து வருவார்கள். ஜிடி என்று ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வருவாங்க, வச்சிருப்பாங்க. எல்லா நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நீங்க வழக்கறிஞர் இப்போ போனாதை நீங்க அணுக முடியாது. நீதிபதிகளாக நாங்கள் சர்ப்ரைஸ் விசிட்டு, மந்த்லி விசிட்லாம் நாங்கள் போவோம். லாக்அப் விசிட் ஒவ்வொரு மாசமும் பார்க்கறப்ப போனீங்கன்னா அந்த ஜிடியில தான் நாங்கள் இப்போ பெரும்பாலும் என்னென்ன, அதாவது வழக்கறிஞர்கள் காவல் நிலைய அதிகாரிகளுடைய அன்றாட வேலைகள், காலையிலிருந்து அவங்க இரவு பணி அன்று முடியும் வரை என்னென்ன நடவடிக்கைகளை அவர்கள் மேற்கொண்டார்கள் என்பதை ஜிடியில தான் எழுதுவாங்க, ஜெனரல் டைரி. அதை பார்த்தால் ஒரு காவல் நிலையத்தின் நடைமுறைகளை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். கேஸ் டைரி என்பது ஒரு வழக்கு, ஒரு குற்ற எண் கொடுக்கப்பட்ட, எஃப்ஐஆர் நம்பர் கொடுக்கப்பட்டது, அது சம்பந்தமாக எஃப்ஐஆர், அது சம்பந்தமான விசாரணைகள், சாட்சி விசாரணைகள், பார்வை மேஜர் என்னென்ன சாட்சி 161 ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க, அந்த வழக்கில் சார்ஜ் ஷீட் போட்டாங்க, அது சம்பந்தமான வழக்கு நாட்குறிப்புகள் தனியாக இருக்கும். அது கேஸ் டைரி, சிடி என்று அழைப்பார்கள். ஜிடி என்பது பொது முக்கியமான ஒரு ஆவணம் காவல் நிலையத்தை பொறுத்தவரை. அந்த ஜிடியில் இந்த முதல்நிலை விசாரணை மற்றும் எஃப்ஐஆர் பதிவு விவரங்களை காவல் நிலைய அதிகாரிகள் கண்டிப்பாக பதிய வேண்டும் என்று லலிதா குமாரி வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் ஆணித்தரமாக கூறியுள்ளது. சரி, இப்போ நம்ம காவல் நிலையத்தில் கொடுக்கப்படும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், தகவல், புலன் கொள்ளக்கூடிய வழக்குகள் என்றால் என்ன, புலன் கொள்ள முடியாத வழக்குகள், நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ்னா என்ன, எஃப்ஐஆர் எப்போ பதிவு பண்ணணும், எந்தெந்த சூழ்நிலை பதிய தேவையில்லை அப்படின்னு தான் பார்த்தோம். நம்ம 155ல மேஜிஸ்ட்ரேட் ஒரு நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ்ல
அவர் வந்து ஒரு இன்ஸ்பெக்டரோ ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸரோ மேஜிஸ்ட்ரேட்டோட பர்மிஷன் இல்லாமல் ஆர்டர் இல்லாமல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. அதே சமயத்தில் அக்யூஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ பர்மிஷன் நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ்ல பர்மிஷன் வாங்குறாரு ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் கொடுத்து, அதாவது அந்த வழக்கை நடத்தக்கூடிய அதிகாரம் உள்ள ஒரு நீதிபதி, ஜூரிஸ்டிக்ஷன் மேஜிஸ்ட்ரேட், அவர்கிட்ட கொடுத்து பர்மிஷன் வாங்குறாரு 156ல 155ல. அந்த பர்மிஷன் கொடுத்த அப்புறம் அந்த காவல் நிலைய அதிகாரிக்கு புலன் கொள்ளக்கூடிய வழக்குகளை விசாரிக்கக்கூடிய அதிகாரம் பட்டுள்ளது. அதே அதிகாரம் நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸுக்கும் வந்துவிடும். சரி, இப்போ ஒரு புகாரில் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸும் இருக்கு, இப்போ நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸும் இருக்கு. அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு விசாரணை ஆரம்பிச்சிடலாம். மேலும் சில நேரங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தா வாங்க மாட்டாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதிலே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க 154லே அந்த புகாரின் நகலை நம்ம வந்து சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் அவர்களுக்கு 154 subclass 3ல சொல்றோம். Any person aggrieved by a refusal on the part of officer in charge of police station to record the information referred into subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police concerned who, if satisfied that such information discloses the commission of cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him. அப்போது நம்ம வந்து அந்த சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒரு எஸ்பி என்று அழைக்கப்படுவார். இங்கே சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் கமிஷனர் இருப்பாங்க, அடிஷனல் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர்ஸ் இருப்பாங்க. மொஃப்சலை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்பி என்று மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு ஒருத்தர் இருப்பார், சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ். அவங்களுக்கு வந்து நம்ம காவல் நிலையத்தில் இப்போ எஸ்ஹெச்ஓ உதாரணத்துக்கு நம்ம 7 கிணறு காவல் நிலையம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறீங்க, கம்ப்ளைண்ட் எடுக்கல, அப்போ அந்த கோர்ட்டோட டிசிஆர் அவருக்கு வந்து நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட்டை அனுப்பலாம் 154 subclass 3 படி. அப்படி அனுப்புனீங்கன்னா அவர் அதை ரிசீவ் பண்ணி காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ் இருந்தால் he can investigate either himself, அவரே வந்து விசாரணையை துவக்கலாம், அல்லது அவர் சபார்டினேட் உள்ள ஒரு டிஎஸ்பியோ ஒரு இன்ஸ்பெக்டரையோ டைரக்ட் பண்ணி இதை நீங்கள் விசாரிங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி ஒருவேளை இந்த எரரிங் ஆஃபீஸர்ஸ், ஏன்னா நீங்கள் லலிதா குமாரி வழக்கிலே வந்து ஒன் ஆஃப் த டைரக்ஷன்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க, எரரிங் ஆஃபீஸர்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐபிசியில் வந்து there is a provision, இந்த நிர்பயா கேஸ்க்கு அப்புறம் there is amendment in the Indian Penal Code and they have inserted the section 166A, disobeying the order of court or law. If any act mandated by the law, if it is violated by the investigation officer, he is punishable under section 166A of Indian Penal Code. அதில் என்ன ஒரு நீங்கள் பியூட்டி பார்த்தீங்கன்னா, பப்ளிக் சர்வெண்ட் disobeying the direction of 166A வந்து கிரிமினல் அமெண்ட்மெண்ட் 2013 படி அமெண்ட்மெண்ட் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு, which may extend the punishment 2 years and shall also be liable to fine. இது வந்து ஒரு காக்னைசபிள் அஃபென்ஸாக இருக்காங்க. ஜென்ரலாக இந்த கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டுக்கு ஒரு ஷீல்டு கொடுத்துருப்பாங்க எப்பயுமே கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடில். அவங்க மேலே வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக நேரடியாக வழக்கு தொடர முடியாது. ஏன்னா வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து மெனி டைம்ஸ் வந்து ஃபால்ஸ் கேஸ் மே பி ஃபைஸ்டட் அகேன்ஸ்ட் தேம். அப்படின்றதுனால அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் அண்டர் தி லா, ப்ரொடெக்ஷன் ஹஸ் பீன் ப்ரொவைடட் அண்டர் தி கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் அண்டர் செக்ஷன் 197 ஆஃப் சிஆர்பிசி. அதாவது ப்ரீவியஸ் சாங்ஷன், அவங்களுடைய அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி இருந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரீவியஸ் சாங்ஷன் வாங்கிட்டு தான் அவங்க மேலே ப்ராசிக்யூட் பண்ண முடியும். தட் இஸ் அ ஷீல்டு ஃபார் தி பப்ளிக் சர்வெண்ட் டு அவாய்ட் தி unnecessary vexatious complaints அப்படின்றதுக்காக அதை வச்சிருக்கேன். ஆனால் இந்த எரரிங் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இந்த 166A வந்து அவர் இப்போ ஒரு நீங்கள் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டட் டு ஏ அஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் தி உமன் கொடுத்து அதை அவர் எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்டர் இல்லைன்னா அவர் மேலே நீங்கள் 166A வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும்பொழுது அந்த ஷீல்டு 197 ஷீல்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தார். 197 he cannot seek protection under the 197 of Civil Procedure Code when he erring to register a FIR as against complaint given by a woman, victim woman. இந்த மாதிரியான amendments has been incorporated in the Criminal Procedure Code and Indian Penal Code and Indian Evidence Act after Nirbhaya case. 166B அதே மாதிரி இருக்கு பாருங்க. நீங்க அதாவது இமிடியேட்டா அந்த பாதிக்கப்பட்ட விக்டிம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து சம்டைம்ஸ் மென்டலி, பிசிக்கலி ஆர் மென்டலி தே ஆர் அஃபெக்டட் பை தி அஃபென்ஸ் கமிட்டட் பை தி அக்யூஸ்ட்.
அந்த டைம்ல வந்து அவங்கள நம்ம வந்து இமீடியட்டா அவங்களுக்கு within 24 ஹவர்ஸ்ல அவங்களுக்கு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணணும் இந்த கன்சர்ன்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸ். தட்ஸ் வாஸ் ஆல்சோ லே டவுன் இன் தி ஆக்ட். இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் போய் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் சேர்க்கக்குள்ள அதுல வந்து தேர் இஸ் நெக்லிஜென்ஸ் ஆர் disobeying நாட் கிவ் ட்ரீட்மெண்ட் டு தி விக்டிம் அப்படி எய்தர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஆர் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் செஞ்சாங்க. அவங்க பேர்ல 166B பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் நான் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் விக்டிம் இந்தியன் பீனல் கோட்ல அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷனை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது வந்து 166A and 166B has been incorporated in the criminal Indian Penal Code by way of 2013 amendment. These are all the relevant provisions in respect of information given by the victim or on behalf of the victim in respect of cognizable offense before a police station, and what are all the procedure have to be adopted by the investigation officer under the 154 and 155 and 156. சரி, இப்போ நம்ம 151ல கொடுத்தோம், எடுக்கல. 166A இருக்கு, இருந்தால் அவர் எடுக்கல. எஸ்பிகிட்ட அமிச்சோம், எஸ்பிகிட்டையும் ஒன்றும் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்கள் 156(3) இன்வோக் பண்ணலாம். There is a provision under 156(3). You can lodge a complaint before the magistrate to direct the investigation officer to register the FIR. அப்படின்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு. அதை we can utilize. இது சொந்தமா பாத்தீங்கன்னா there is a judgment. சரி, நான் அது பின்னாடி சொல்ல உங்களுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் நோட் பண்ணிருச்சு. சரி, எஃப்ஐஆர்ல என்ன சார், எஃப்ஐஆர் போட்டாச்சு. அந்த எஃப்ஐஆர் எப்படி, எஃப்ஐஆரே வந்து நீங்க whether it can be taken as a gospel truth of the Lord அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். அதாவது கடவுளின் வார்த்தையாக உண்மையாக நாம் இந்த முதல் தகவல் அறிக்கையே எடுத்து குற்றவாளிக்கு தண்டனை வாங்கி வழங்கிவிட முடியுமா அப்படின்ற கேள்வி நமக்குள்ள இருக்கும். அப்படின்னா அந்த மாதிரி முடியாது. FIR under section 154 of code is not a substantive piece of evidence. It is only used is to contradict or corroborate matter thereof. Shrambudas versus State of Assam இந்த கேஸ்ல முதல் தகவல் அறிக்கை மட்டுமே ஒரு நிலைநிறுத்தப்பட்ட ஒரு சாட்சியமாக சப்ஸ்டான்டிவ் பீஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸாக எடுத்துக்க முடியாது. நிலைநிறுத்தப்பட்ட ஒரு சாட்சியம் ஒரு கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃபாக அறுதி சான்றாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதை வந்து என்ன பண்ணலாம், எய்தர் கான்ட்ரடிக்ட் முரண்பட்ட எவிடன்ஸ்ல ஒரு சாட்சியம் கொடுப்பாரு கோர்ட்ல, அந்த சாட்சியத்துல அல்லது மற்ற சாட்சியங்களோடு ஒத்துரைக்க செய்யலாம், கராபரேட் பண்ணலாம். ரெண்டும் ஒரு அவரு கொடுத்த அந்த சாட்சியமும் எஃப்ஐஆர்ல அந்த வாசகங்களும் ஒத்து போச்சுன்னா, ஒன்றா இருந்ததுன்னா அது கராபரேஷன் என்று அழைப்பார்கள். அத மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். சரி, இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னீங்களே சார், இன்ஃபர்மேஷனா போன் மூலமா இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணா எஃப்ஐஆர் போடலாமா? போன்ல கொடுத்து திடீர்னு பார்ப்பான், நிறைய பேர் போய் பயந்துட்டு இருப்பான் நேரில் போய் சொல்றதுக்கு. நம்மளே பாக்குறோம், நம்ம எத்தனை பேர் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறோம், போட்டோ எடுப்போம், முடிஞ்சா எல்லாம் ஓடிப்படுவோம் பயந்துன்னு. ஆனா போன்ல நிறைய பேர் சொல்லுவான், போன்ல சொல்லுவோம், அது கொஞ்சம் தைரியம் இருக்கும். அந்த மாதிரி போன்ல சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எஃப்ஐஆர் ரைஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருந்தது. அதுக்கு வந்து a mere information received a phone by a police officer without any details as regards the identity of the accused or the nature of the injuries caused by the victims as well as the name of the culprits may not be treated as FIR. Ravishwar Manji versus State of Jharkhand. AR 2009 SC 1260. அடுத்து எஃப்ஐஆர் வந்து எல்லா விஷயங்களும் புரிஞ்சிருக்க வேண்டுமா, எல்லா விவரங்களும் புரிந்திருக்க வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல, தேவையில்லை. எஃப்ஐஆர் இஸ் நாட் அன் என்சைக்ளோபீடியா. எஃப்ஐஆர் வந்து ஒரு எல்லா விவரங்களும் அடங்கி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு குற்ற சம்பவம் நடக்குதுன்னா பாதிக்கப்பட்ட நபர் அதிர்ச்சியில் இருப்பான், அவனுடைய குடும்பத்துல யாராவது ஒருத்தன் இழந்திருப்பான், இல்ல அவனுக்கே அடிபட்டிருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு புகாரிலோ முதல் தகவல் அறிக்கையிலோ அனைத்து விவரங்களும் அடங்கி இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது நியாயமற்றது.
அதுக்குதான் என்ன சொல்றாங்க, FIR need not be an encyclopedia of all the facts and circumstances on which the prosecution relies. It only has to state the basic case. அது வந்து ஜிஜேந்தர் குமார் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹரியானா என்ற வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு. AR 2012 SC 2488. சரி, ஓகே. $156 சொன்னேன் இல்லையா, அதில் பாருங்க, முகமது யூசுப் வெர்சஸ் அஃபாக் ஜஹான். இந்த வழக்கில் 2006 1 ACCல 6 to 7ல சொல்றாங்க, it is a duty of the officer in charge of the police station to register an FIR when investigation under section 156 subclass 3 is directed by the magistrate. அதாவது மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து 156ல கொடுக்குற அந்த 3ல கொடுக்குற கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணி நீங்க FIR ரெஜிஸ்டரிங் டைரக்ஷன் கொடுத்தா தி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் மஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் தி FIR அப்படின்றது தான் இந்த கேஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க. 2006 1 ACC 627. சரி, ஓகே. இதுதான் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ், அது சம்பந்தமான FIR. FIRல என்னென்ன இருக்கணும், என்னென்ன இருக்க வேண்டியதில்லை, எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். நம்ம அடுத்தது வந்து அடுத்த டாபிக் போகலாம். கம்ப்ளைண்ட். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். 2D இப்போ புகார், காவல் நிலையத்தில் கொடுக்கக்கூடிய புகார், அது சம்பந்தமான முதல் தகவல் அறிக்கை, அதை எப்படி பதிவு செய்ய வேண்டும், அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். அடுத்தது 2Dல கம்ப்ளைண்ட். கம்ப்ளைண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்கான், அதில் தெளிவாக அவங்களே சொல்லிட்டாங்க, போலீஸ் ரிப்போர்ட் இஸ் நாட் ஏ கம்ப்ளைண்ட். அப்போ இதை எதை மீன் பண்ணுதுன்னா, இது வந்து பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் தான் மீன். அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், ஒரு பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் காவல் நிலையத்தில் போய் கொடுக்க முடியல, ஒருத்தர் அச்சப்பட்டுக்கிட்டு காவல் நிலையம் போனால் ஹராஸ் பண்ணுவாங்களோ ஏதோ காரணத்தினால நேராக வந்து குற்ற வழக்கு குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்திலே தாக்கல் செய்கிறார். தாக்கல் பண்ணலாம், அதற்கான வழிமுறைகள் இருக்கிறது. அதை வந்து 190 செக்ஷன் 190 நம்ம பார்க்கணும். காக்னிசன்ஸ் ஆஃப் அஃபென்சஸ் பை மேஜிஸ்ட்ரேட். அதாவது ஏற்கனவே நம்ம காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அதாவது இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் மேஜிஸ்ட்ரேட்டோட பர்மிஷன் இல்லாமல் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம், அக்யூஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ். இங்கே வந்து காக்னிசன்ஸ் ஆஃப் அஃபென்சஸ் பை மேஜிஸ்ட்ரேட். காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ்க்கும் காக்னிசன்ஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். காக்னிசன்ஸ் ஆஃப் அஃபென்சஸ் அப்படின்னா, ஒரு நீதித்துறை நடுவர் வழக்கை ஏற்று நடந்ததற்கு முகாந்திரம் உள்ளது என்று கருதி அவர் டேக்கன் ஆன் ஃபைல், அதாவது ஒரு வழக்கை தன்னுடைய கோப்பிற்கு ஏற்கும் செயல், முகாந்திரம் உள்ளது என்று இந்த வழக்கை நடத்த முகாந்திரம் உள்ளது அப்படி என்று கருதி டேக்கிங் காக்னிசன்ஸ், அதுதான் புலன்கொள்வதில் டேக்கிங் காக்னிசன்ஸ் மீன்ஸ் taken on file. The magistrate opinion that after seeing all records there is a prima facie case to proceed the matter in further. இந்த வழக்கை மேற்கொண்டு நடத்துவதற்கு போதுமான முகாந்திரம் இந்த காவல்துறை அதிகாரி சம்பந்த போலீஸ் சார்ஜ் ஷீட்லேயே உள்ளது அல்லது பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்ல உள்ளது என்று ஒரு நீதிபதி நினைத்தால் அந்த காக்னிசன்ஸ் எடுப்பது தான் 190 செக்ஷன் 190 CRPC சொல்றாங்க. முதல்ல வந்து 191A. Upon receiving a complaint of facts constitute such offense. Upon receiving a complaint னா என்ன சொல்லிட்டாங்க ஆல்ரெடி 2Dல it is a private complaint. ஏன்னா போலீஸ் முன்னாடி கொடுக்கறது it is not a complaint னா 2Dல கிளியரா சொல்லிட்டாங்க. அப்போ 191A என்பது பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் டேக்கிங் காக்னிசன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு பிரிவு. ரெண்டாவது பாருங்க, அவங்க தெளிவா நீங்க ரெண்டாவது படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு முதல்ல புரிஞ்சிடும். 191B upon a police report. போலீஸ் ரிப்போர்ட்னா 173 subclass 2 173 உட்பிரிவு 2 கீழ் ஒரு புலன் விசாரணை அதிகாரி முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்து புலன் விசாரணை முடித்து குற்ற இறுதி அறிக்கை, ஃபைனல் சார்ஜ் ஷீட் என்ற வார்த்தை நம்முடைய குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் இருக்காது, போலீஸ் ரிப்போர்ட் என்று தான் இருக்கும். அந்த போலீஸ் ரிப்போர்ட் தான் நம்ம இங்க வழக்காரில் என்ன பண்றோம், சார்ஜ் ஷீட் இல்ல ஃபைனல் ரிப்போர்ட் என்று அழைக்கும். அந்த 173(2)ல கொடுக்கக்கூடிய சார்ஜ் ஷீட் காக்னிசன்ஸ் எடுக்கிறது தான் 191B. அடுத்தது மூணாவது பாருங்க, upon information received from any person other than a police officer or upon his own knowledge that such offense has been committed. போலீஸ் ஆபீசர் இல்லாம கொடுக்கக்கூடிய நபர் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் தகவலாலும் அல்லது நீதிபதி தனக்கு கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையிலும் கூட எடுக்கக்கூடிய வழக்கை வந்து கோப்பிற்கு ஏற்று நடத்தக்கூடிய முகாந்திரம் உள்ளதுதான் வந்து 191Cல சொல்றாங்க. அதாவது இப்ப நீதிமன்றங்களில் பாத்தீங்கன்னா பொய் சாட்சியம் அளிப்பாங்க.
344, 349, 340க்கு வந்து தனியாக கம்ப்ளைண்ட் நம்ம பிரிலிமினரி என்கொயரி நடத்தி சம்மந்தப்பட்ட மேஜிஸ்ட்ரேட்டோ இல்லை சிவில் ஜட்ஜோ கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும். கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த பேசிஸில் வந்து அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் மேஜிஸ்ட்ரேட் நடத்துவார். ஆனால் 344, 349, 350 பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தப்பட்ட நீதிபதியே ஒரு பிரிலிமினரி என்கொயரி நடத்தி தண்டனையோ ஃபைனோ கொடுக்கலாம். அவர் முன்னிலையில் நடக்குது. தன்னோட முன்னிலையே போய் சாட்சி ஒருத்தன் அளிக்கிறான் என்று கருதினால் நீதிபதியை விசாரணையை எடுத்து வழக்கு ஒப்பெடுத்து அவர் தகுந்த விளக்கம் கேட்டு ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்து அவருக்கு ஃபைல் கேஸ் எடுத்து விசாரணை நடத்தி ஃபைன் போடலாம் அல்லது குறைந்தபட்ச தண்டனைகள் கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து 344, 349, 350 சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது மாதிரியான வழக்குகளை புலன் கொள்வதற்கு தான் டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ் வந்து 191C சொல்றாங்க. இப்போ 3 இதில் சொல்லிட்டான். இப்போ நம்ம பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு வருவோம். ப்ரொசீஜர் ஃபார் பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் ஏற்கனவே நம்ம புகார் காவல் நிலையம் எஃப்ஐஆரோட நிற்கும், அது பார்த்துருக்கோம். 173 ஃபைனல் ரிப்போர்ட் போட்டாச்சு. 191Bல காக்னைசன்ஸ் எடுத்தாச்சு. மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட்ல கொடுத்தது, அந்த சார்ஜ் ஷீட்ல கொடுத்தது சிசியா இருக்கு. இது வந்து கிரிமினல் போலீஸ் ரிப்போர்ட். இப்போ நம்ம சைட் பை சைடு வந்து கம்ப்ளைண்ட், அதாவது பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் பார்ப்போம். இப்போ வந்து கிரிமினல் கேஸ் வந்து போலீஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டோட போலீஸ் சார்ஜ் ஷீட்ல போட்டது சிசிஐ கிரிமினல் கோர்ட்ல இருக்கு. அடுத்தது இப்போ பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் 200 to 204, எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் 200, எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் போத். அதாவது குற்றமுறையீட்டாளர் கொடுக்கப்படும் குற்றமுறையீட்டின் அடிப்படையில் அவரை விசாரணை செய்ய வேண்டும். சத்தியப்பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் ஓத் என்ற சத்தியப்பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் அவரை விசாரிக்கப்பட வேண்டும். விசாரித்து அவர் அளிக்கும் சாட்சியங்கள் அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். ஒரு அரசு அதிகாரி புகார் கொடுக்கும்பொழுது அவரை வந்து அதாவது சத்தியப்பிரமாணத்தின் அடிப்படையை விசாரிக்க தேவையில்லை. உதாரணத்துக்கு நீங்க RPUP கேஸ் இருக்கும், ரயில்வே ப்ராப்பர்ட்டி அன்லாஃபுல் பொசிஷன் ஆக்ட்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு. நம்ம இங்க எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் என்ன பண்ணீங்கன்னா அந்த ரயில்வே ப்ராப்பர்ட்டியில அந்த தண்டவாளத்தில் இருக்க பொருளை திருடிடுவாங்க பசங்க. அதுக்கு 3A RPUP ஆக்ட்னு ஒரு கேஸை போடுவோம். அதே மாதிரி ஃபுட் ஆல்டரேஷன் கேஸ் இருக்கு. ஃபுட் ஆல்டரேஷன் கேஸ் போட்டீங்கன்னா ஃபுட் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் தான் கொடுப்பார். அதே மாதிரி ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ், தே ஆர் நாட் கால்டு போலீஸ், ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் RPUP அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஃபோர்ஸ் அவங்க வந்து தே ஷுட் லாட்ஜ் ஒன்லி பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட். இதெல்லாம் எந்த அடிப்படையில் கொடுப்பாங்கன்னா செக்ஷன் 200 தான் கொடுப்பான். அப்போ அவங்க கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் இல்லையா, அவங்கள கொடுக்குற அந்த அஃபிடவிட்டை அப்படியே எடுத்துக்கலாம். அவங்கள வந்து ஸ்வான் பண்ணி இது பண்ண தேவையில்ல, அவங்கள அப்படியே விசாரிச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றது தான் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 200. ப்ரொசீஜர் 201, ப்ரொசீஜர் பை மேஜிஸ்ட்ரேட் நாட் காம்பிடன்ட் டு டேக் காக்னிசன்ஸ். அவர் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து நாட் காம்பிடன்ட், அதாவது அவருக்கு அதிகார வரம்பு இல்லை விசாரணை செய்யறதுக்கு. தனியார் குற்றமுறையை தாக்கல் செய்தவொடனே அதை விசாரிக்கிறதுக்கு அவருக்கு அதிகார வரம்பு இல்லை. நாட் காம்பிடன்ட், இஸ் நாட் காம்பிடன்ட். அப்போ என்ன பண்ணணும், அதை ரிட்டர்ன் கொடுத்து உரிய நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ரிட்டர்னாக கொடுக்குறது, வாய்மொழியாக கொடுக்கறதுல அவருக்கு தகுந்த நீதிமன்றத்தை சொல்லி டைரக்ட் பண்ணணும். நீங்கள் அந்த நீதிமன்றத்தை உங்களுக்கு உரிய நீதிமன்றம் அங்கே போய் நீங்கள் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி 201. 202 வந்து ரொம்ப முக்கியம். போஸ்ட்பான்மெண்ட் ஆஃப் இஷ்யூ ஆஃப் ப்ராசஸ். இந்த கம்ப்ளைண்ட் போஸ்ட்பான்மெண்ட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ், அதாவது டேக்கிங் காக்னிசன்ஸ் எடுத்த உடனே என்ன பண்ணணும், அக்யூஸ்டுக்கு ப்ராசஸ் அனுப்பணும். அதுதான் சம்மன் அனுப்புறது தான் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அதை ஆனால் போஸ்ட்பான் பண்ணலாம். எப்போ போஸ்ட்பான் தள்ளி வைக்கிறது எப்போனா, அக்யூஸ்ட் வந்து ஜூரிஸ்டிக்ஷனுடைய பியாண்ட் தி ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல ரெடியூஸ். இப்போ சென்னை ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல இருக்காங்க, திருவள்ளூர்ல இருக்கான், இல்லை செங்கல்பட்டுல அப்படி இருக்காங்கன்னா தி மேஜிஸ்ட்ரேட் கேன் போஸ்ட்பான் தி இஷ்யூ ஆஃப் ப்ராசஸ் பண்ணி அவர் விசாரணை பண்ணலாம். ஒன்று அவர் யாரையாவது ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரை நியமிச்சு விசாரணை பண்ணலாம், இல்லை வந்து ஒரு வேற அதிகாரி கூட நியமிச்சு விசாரணை பண்ணி அவர் ரிப்போர்ட் வாங்கி அந்த ரிப்போர்ட்டின் அடிப்படையில் அதில் முகாந்திரம் இருக்கா இல்லையா வழக்கு மேற்கொண்டு நடத்துறதுக்கு வெதர் there is a prima facie case to proceed the matter in further அப்படின்னு அவர் he can decide based on the report filed by either by the police or by the person who nominated. அந்த person who nominated வந்து is having all powers as if the police officer அப்படின்றது தான் அதில் சொல்றாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏன் சார் என்ன பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் தான் கொடுக்குறாங்களே, மேஜிஸ்ட்ரேட்டை எடுத்துட்டு டைரக்டா கேஸ் சம்மன் அனுப்பி கேஸ் நடத்த வேண்டியதுதான் சார் அப்படின்னு நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் இங்க. ஆனா மேஜிஸ்ட்ரேட் இஸ் நாட் ஏ இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர். மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு வந்து வழக்க விசாரணை பண்ற புலன் விசாரணை பண்ண வேண்டிய வேலை இல்லை. இஸ் நாட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர். ஒரு தெஃப்ட் கேஸே கொடுக்குறான்னு வச்சுங்க, பிரைவேட் கம்ப்ளைண்டா போலீஸ்ல கொடுத்து பார்த்தா எடுக்கல, பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் கொண்டு வந்து கம்ப்ளைண்ட் போடுறாருன்னு வச்சுங்க. அதுல வந்து அக்யூஸ்ட் டிஸ்க்ளோசஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாரு, ஏன்னா தெஃப்ட் கேஸ்ல யார் திருன்னு தெரியாது, ப்ராப்பர்ட்டி எங்க இருக்குன்னு தெரியாது. அப்போ தேர் மஸ்ட் பி இன்வெஸ்டிகேஷன்.
The investigation is required in the private complaint. அப்போ மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன பண்ணுவார், ஒரு போலீஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணி நீங்கள் அதை விசாரித்து ரிப்போர்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதாவது there is an example when I was in வேலூர் as a magistrate. நான் வந்து வேலூரில் நீதித்துறை நடுவராக இருக்கும்பொழுது எனக்கு முன்பாக ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது, இதே மாதிரி தான் ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட். அப்போ எனக்கு எஸ்பி ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு ரெக்கார்டு வந்து வர வேண்டியதாக இருந்துச்சு. அது வந்தால் தான் அந்த வழக்கில் முகாந்திரம் இருக்கான்னு முடிவு பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை. அப்போ நான் என்ன பண்ண முடியும், போலீஸே நான் அனுப்ப முடியாது, ஏன்னா எஸ்பி ஆஃபீஸ். அப்போ என்னுடைய ஹெட் கிளார்க் ஐ நாமினேட்டட் மை ஹெட் கிளார்க் ஆஸ் அ இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் டு டைரக்ட் ஹிம் டு கோ ஆன் எஸ்பி ஆஃபீஸ் அண்ட் விசிட் அண்ட் பிரிங் தட் ரெக்கார்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டரை போட்டு அவர்கிட்ட என்னோட லெட்டரை கொடுத்து அனுப்பிச்சேன். He go and take that bundle and I will decide that after that there is no prima facie case, hence I rejected dismissed the private complaint summarily under section 203. அந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜர் இதுதான். ஒரு விசாரணையை நடத்த வேண்டும், விசாரணை நடத்தி புலன் கொண்டு நாம் மேற்கொண்டு நடத்த வேண்டும் என்றதுக்கான வழிமுறைகளை தான் வந்து 201 அங்கே வச்சிருக்கான். அதை நம்ம பார்த்து தெளிவாக எடுத்துப்போம். அப்போ அந்த விசாரணையை மேஜிஸ்ட்ரேட் முடிவு பண்ணலாம், எதர் போலீஸ் ஆர் வந்து எனி ஆஃபீஸர் nominated by the magistrate can file a report. Based on the report, whether the prima facie case or whether is material to proceed the matter in further அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஜட்ஜ் என்ன பண்ணணும், இல்லை ஒன்றுமே இல்லைப்பா, ஆஃப்டர் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் விட்னஸ் complainant and other material produced by the complainant, if the magistrate feels that there is no prima facie case to proceed the matter in further, அப்படின்னு he can straight away dismiss the complaint under section 203. அவ்வளோதான், 203ல டிஸ்மிஸ் பண்ணிடலாம். ஆனால் அதுக்கான காரணத்தை சுருக்கமாக பதிவு செய்யணும் அப்படின்னு தான் 203 சொல்லியிருக்கேன். சரிங்களா? இப்போ 203ல டிஸ்மிஸ் பண்ணல. The magistrate found that there is a material to proceed the matter in further. If he decided, he should issue a process to the accused under 204. ஒன்றும் இல்லை, ப்ராசஸ் தான், அதான் சம்மன் அனுப்ப வேண்டியதுதான். சம்மன் அனுப்ப பண்ணி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எதிராக இந்த புகார்தார சோ கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காரு, அதில் உங்கள் பேரில் வந்து இந்த அஃபென்ஸ்லாம் வந்து நான் டேக்கிங் காக்னிசன்ஸ் எடுத்திருக்கோம், யூ ஷுட் அப்பியர் ஆன் த டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 204ல ப்ராசஸ் ஆகும். திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர். இப்போ நமக்கு ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டும் வந்துடுச்சு, கோர்ட்டுக்கு ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டும் வந்துடுச்சு, போலீஸ் கேஸும் நம்ம கையில் இப்போ இருக்கு. இதில் வந்து அக்யூஸ்ட் சம்மன் அனுப்பியாச்சு ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்ல. அதே தான் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட்லையும் நம்ம வந்து ப்ராசஸ் அனுப்ப வேண்டியதுதான். த்ரூ போலீஸ் மூலியமாக அனுப்பிச்சு போவோம். காக்னிசன்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதில் சிசி நம்பர் கொடுப்போம், இதுக்கும் சிசி நம்பர் கொடுத்துருவோம். இப்போ நாம வந்து ட்ரையலுக்கு போகணும். ட்ரையல்னா வழக்கு விசாரணை போகணும். ட்ரையலுக்கு முன்னாடி என்னென்ன நடவடிக்கைகளை நம்ம உறுதிப்படுத்தணும்னா, whether the magistrate has ascertained that all the materials placed by the police people should be given to the accused or not அப்படின்றத வெரிஃபை பண்ணணும். காப்பி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ், அதான் 207 அண்ட் 208. போலீஸ் கேஸில் வந்து நம்ம 207ல ஆல் தி மெட்டீரியல்ஸ் காப்பியை வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும். இது மேண்டேட்டரி ப்ரொவிஷன். சம்டைம்ஸ் தி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் த ஃபீல் தட் தீஸ் ஆர் ஆல் த டாக்குமெண்ட் should not be furnished to the accused அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தாருன்னா, that may be considered by the magistrate not give to copy to accused. If sometimes the records of voluminous, அதாவது ஒரு 500 பக்கம் இருக்குன்னு வச்சுங்க, அதை இப்போ காப்பி எடுக்க முடியாது அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்கக்குள்ள என்ன பண்ணலாம், அதை நம்ம காப்பி கொடுக்கறத கொஞ்சம் தவிர்த்துட்டு அவரை பெருஸ் பண்றதுக்கு பர்மிட் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ 207ல கொடுத்துட்டோம். அதே மாதிரி 208 பிரைவேட் கேசஸ்ல 208 காப்பீஸ் அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ண ரெக்கார்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அக்யூஸ்டுக்கு கொடுக்கணும். பெரும்பாலும் வந்து பிரைவேட் கம்பெனிஸ்ல செஷன்ஸ் கேசஸ் இருந்ததுன்னா செஷன்ஸ் கேஸ் வரும். அந்த மாதிரி இதில் அந்த அவங்க விட்னஸ் கொடுக்குற ஆல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பி ரெக்கார்டட் ஆஸ் இஃப் 161 ஸ்டேட்மெண்ட். அதை போலீஸ் எப்படி 161 ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம எவிடன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதோடைய காப்பியெல்லாம் வந்து நம்ம அக்யூஸ்ட் கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து வி ஆர் ஒன்லி கன்சர்ன் வித் ட்ரையல் ஆஃப் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட். நம்ம செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு இப்போ போகலாம். நம்ம ஏன்னா இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு வகுப்பு எடுக்கின்ற காரணத்தினால நான் வந்து அமர்வு நீதிமன்ற வழக்குகளை பற்றி அதுக்காக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரல. அது வந்து நம்ம இன்னொரு வகுப்பில் வந்து நம்மளுடைய பிஜி அனுமதிச்சாருன்னா அதை நம்ம எடுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஒன்லி மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் நடக்கிற வழக்கை பற்றியும் எப்படி வழக்கு விசாரணையை நம்ம நடத்தணும், ட்ரையல் எப்படி நடத்தணும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ போகிறோம். அந்த வழக்கு விசாரணை நம்ம போகல பார்த்தீங்கன்னா 2 வகையான வழக்குகள் இருக்கின்றன.
ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரண்ட் கேசஸ், இன்னொன்று வந்து சம்மன்ஸ் கேசஸ். அது என்ன சார் வாரண்ட் கேஸு, அது என்ன சம்மன்ஸ் கேஸு, எப்படி நாங்கள் கிளாசிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, அது பிரிவு 2லே சொல்லியிருக்கேன். குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 2(x) பார்த்தீங்கன்னா வாரண்ட் கேசஸ். 2(x) means a case relating to offense punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for term exceeding 2 years. அதாவது மரண தண்டனை விதிக்கக்கூடிய தண்டனைகளோ குற்றங்களோ, ஆயுள் தண்டனை விதிக்கக்கூடிய குற்றங்களோ, அல்லது 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தண்டனை விதிக்கக்கூடிய குற்றங்களோ பிடியாணை வழக்குகள் என்று அழைக்கப்படும். அதாவது வாரண்ட் கேசஸ் என்று அழைக்கப்படும். அப்ப அழைப்பாணை வழக்குகள்லாம் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிடியாணை இல்லாத வழக்குகள், பிடியாணை வழக்குகள் அல்லாத மற்ற வழக்குகள் அழைப்பாணை வழக்குகள். அதாவது 2 ஆண்டுகளுக்கு குறைவாக தண்டனை வழங்கக்கூடிய வழக்குகள் அனைத்தும் அழைப்பாணை வழக்குகள் என்று அழைக்கப்படும். இவ்வளவுதான் சார், சிம்பிள். இது ஏஸை வச்சு கணக்கு பண்ணிங்க. அதாவது கிராவிட்டி ஆஃப் தி அஃபென்ஸ், டெத், லைஃப் சென்டென்ஸ், பனிஷபிள் அஃபென்ஸ் பனிஷபிள் அண்டர் மோர் தென் 2 years பார்த்தீங்கன்னா வாரண்ட், பிலோ 2 years சம்மன்ஸ் கேஸ். இப்போ நம்ம ட்ரையலுக்கு போயிடலாம். ஓகேவா? காப்பீஸ் கொடுத்தாச்சு, போலீஸ் கேஸும் வந்துருச்சு, காப்பீஸ் கொடுத்தாச்சு. 207ல பிரைவேட் கேஸும் வந்துருச்சு, அதுவும் காப்பீஸ் கொடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து முதல்ல வந்து வாரண்ட் கேசஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். வாரண்ட் கேசஸ் இன்ஸ்டியூட் அப்பான் தி போலீஸ் ரிப்போர்ட் 173 சப்கிளாஸ் 2ல வந்து காவல் அதிகாரி, புலன் விசாரணை அதிகாரி கொடுத்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் தொடரப்பட்ட அந்த சிசி வழக்கை பத்தி தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். 238 trial of warrant cases by a magistrate. 230 complaints with section 207. 238 சொல்றான் பாருங்க. 207 கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டியா, கேஸ்ல ரிலேட் பண்ணிருக்க, ப்ராசிக்யூஷன் ரிலே பண்ணிருக்க அனைத்து டாக்குமெண்ட்ஸையும் காப்பி வந்து அக்யூஸ்டு கொடுத்துட்டியா? முதல்ல அதை தான் வெரிஃபை பண்ணணும் மேஜிஸ்ட்ரேட். 207 whether 207 has been complied or not, that is the first mandate duty of the magistrate. Right. 239 வாங்க. When accused shall be discharged, if upon considering the police report and the documents sent with it under section 173 and making examination if any of the accused as the magistrate thinks necessary, and after giving the prosecution and accused an opportunity to keep being heard, the magistrate considered that the charges against the accused to be groundless, he shall discharge. கிரவுண்ட்லெஸ்ஸே இல்லைங்க, கிரவுண்ட்லெஸ்ஸாக இருக்குங்க, முகாந்திரமே இல்லைங்க கேஸ் நடத்துறதுக்கு. போலீஸ் போட்ட ரிப்போர்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை, ஹோப்லெஸ் கேஸ். இதை எதுக்கு விசாரணை பண்ணணும், எதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும், கோர்ட் டைம் எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணணும்? ஷல் டிஸ்சார்ஜ் அக்யூஸ்ட் ஆரம்ப நிலையிலே விடுவின்னு சொல்றாங்க. ஷல் டிஸ்சார்ஜ், பட் அதுக்கான காரணத்தை பதிவு பண்ணணும், அவ்வளவுதான். 239. சரி. 240 framing of charges. If upon such consideration, examination, if any, hearing magistrate's opinion that 239ல டிஸ்சார்ஜ் பண்ணல, மேஜிஸ்ட்ரேட் பாக்குறாரு, இப்போ கேஸ் நடத்துறதுக்கு நல்ல கிரவுண்ட் இருக்கு. There is a ground for presuming that the accused has committed an offense triable by under chapter, this chapter. இந்த சாப்டரின் அடிப்படையில், சாப்டரின் கீழ் வழக்கில் நடத்துவதற்கு இந்த வழக்கில் கிரவுண்ட்ஸ் இருக்கு, முகாந்திரம் இருக்கு அப்படின்னு மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபீல் பண்ணாருன்னா, அக்யூஸ்ட் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலன்னா 240ல you should frame the charges. குற்றச்சாட்டுகளை வணைய வேண்டும். குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு எதிராக என்னென்ன குற்றங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதை வந்து குற்றச்சாட்டு வணைய வேண்டும். The charge shall be read and explained to the accused and he shall ask whether he pleads guilty or not. குற்றச்சாட்டை வணைந்தே மட்டும் போதாது, அதை அவருக்கு புரியும் மொழியில் படித்து காட்ட வேண்டும். படித்து காட்டி நீங்க குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்கிறீர்களா, அதை மறுக்கிறீர்களா, வழக்கு விசாரணை வேண்டுகிறீர்களா என்று நாம் வினவ வேண்டும். If pleads guilty, 241 பார்த்து conviction on plea of guilty. ஒருவேளை அக்யூஸ்ட் ஐயா நான் ஒத்துக்கிறேன், ஐயா கேஸ் ஒத்துக்கிறேன், கேஸ் நான் பண்ணது உண்மைதான், ஏதாவது குறைஞ்ச தண்டனை எடுத்துங்க அப்படின்ட்டு ஒத்துக்கிட்டாருன்னா, if accused pleads guilty, the magistrate should record the plea and may in his discretion convict him. மேன்னு கொடுத்துருக்காங்க, நீங்க may in his discretion convict him thereon. குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டால் மேஜிஸ்ட்ரேட் shall என்று கொடுக்கவில்லை. record the plea and may in his discretion convict him. may என்று கொடுத்திருக்காங்க. mayனா discretion of the magistrate. மேஜிஸ்ட்ரேட் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டா அவரு தண்டனை கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம். ஒருவேளை குற்றத்தின் அந்த சாராம்சத்தை அவன் புரிந்து கொள்ளாமல், குற்றத்தின் விளைவுகளை எதிரி புரிந்து கொள்ளாமல் பதில் அளிக்கின்றான் என்று நீதிபதி கருதினால் அவர் வழக்கு விசாரணையை மேற்கொண்டு நடத்தலாம்.
என்றுதான் மெயின் அங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது டிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லைன்னா ஷெல் ஸ்ட்ரெயிட்டா கொடுத்துட்டு போலாமே. சம்மன்ஸ் கேஸ்ல எல்லாம் ஷெல் தான். ஆனா வாரண்ட் கேஸ்ல ஏன்னா கிராவிட்டி ஆஃப் தி அஃபென்ஸ், சற்று கடுமையான வழக்குகள் தான் வந்து குற்ற தண்டனை அதிகமாக வழங்கக்கூடிய வழக்குகள் தான். அதாவது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா, 2 வருஷத்துக்கு மேல உள்ள வழக்குகள் தான் வந்து பிடியாணை வழக்குகளாக இருக்கும். அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில சும்மா கேஸ் கோர்ட்டுக்கு வர முடியாது, ஏதோ புரியாம சொல்லிட்டு ஐயா ஒத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் 2 வருஷத்துக்கு உள்ள வைக்கிறது ஆர்டிகல் 21 ஆஃப் தி இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு அகைன்ஸ்ட் ஆனது இல்லையா. அதனால நீதிபதிக்கு அங்க ஒரு விருப்புரிமை அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள். நீதிபதி மிக கவனத்தோடு செயல்பட வேண்டும். சரி, எவிடன்ஸ் ஃபார் ப்ராசிக்யூஷன். If the accused refuses to plead or does not plead or claims to be tried, magistrate does not convict the magistrate shall fix the date. Prosecution witness-க்கான டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அந்த விட்னஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணதெல்லாம் அவருக்கு ஷெல் இன் அட்வான்ஸா காப்பி கொடுக்கணும். நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் 207ல, அதை இங்க சின்ன திருப்பி சொல்றாங்க. 2ல வந்து 242ல வந்து ப்ராசஸ். இப்போ வந்து அடிஷனலா விட்னஸ் யாரும் விசாரிக்க போறாரு, ப்ராசிக்யூஷன் கேட்கிறாரு, ஏபிபி இருப்பாங்க மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும். அவங்க வந்து ஒரு விட்னஸ் விட்டு அடிஷனலா விட்னஸ் யாரும் விசாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மேக் a request to the magistrate in writing, then process can be issued அப்படின்றதான். அப்புறம் வந்து 3ல ப்ராசிக்யூஷன் கொடுத்த விட்னஸ் எல்லாம் விசாரிக்கலாம், சீஃப் எடுப்பாங்க. இங்கதான் வந்து டெஃபர் ப்ரொவிஷன் இருக்கு. விட்னஸை வந்து கிராஸ் பண்றது டெஃபர் பண்ணலாம். The magistrate may permit the cross-examination of any witness to be deferred until another witness or witness have been examined or recall any witness for further prosecution. இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க, 2 விட்னஸ் ஒரு 304 நடக்குதுங்க. டெத், ரேஷன் நெக்லிஜென்ஸ் டிரைவிங், 3 பேர் போறான்னு வச்சுங்க. 3 பேர் போறாங்க, 2 பேர் போறாங்க, 2 விட்னஸ் பாக்குறாங்க. ஒரு தம்பி அடிபட்டு இறந்து போயிடுறான், கேஸ் நடக்குது. 2 விட்னஸ், 2 ஐ விட்னஸ் சைட் பண்ணிருக்காங்க. 2 ஐ விட்னஸ்ல ஒரு விட்னஸ் தான் வந்திருப்பாங்க. அப்போ அவரை நீங்க கிராஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? நீங்க என்ன கிராஸ் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டு அந்த இன்னொரு விட்னஸ்க்கு சொல்லிட்டு, இப்போ நீங்க 2வது கிராஸ் பண்ற அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நீங்க பண்ணிட்டு வர விட்னஸ் கேப்பபிள் எனஃப் டு கிவ் ஆன்சர் ஆர் ஈமே செட் அப் எ நியூ கேஸ் ஆர் ஈமே டிஃபெண்ட் வந்து நல்ல வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கா வரக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கு. அப்போ வந்து கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் அந்த ரைட் ஆஃப் அக்யூஸ்ட் வந்து ப்ரெஜுடிஸ் ஆகக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கு. அந்த சூழ்நிலையில நீங்க யூ மேக் a request to the magistrate to produce the both witness on the same day for cross examination அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் தான் அந்த டெஃபர் ப்ரொவிஷன் இங்க வச்சிருக்காங்க. பட் ஐ திங்க் so far it was misused somewhere. அதனால வந்து ஏதோ ப்ராப்ளம் டிஸ்கனெக்டிங் கனெக்டிங்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு போடுறாங்க சாட் பாக்ஸ்ல. என்னன்னு சாட் பாக்ஸ்ல கனெக்டிங்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. டெஃபர் வந்து நம்ம வந்து உண்மையான காரணங்களுக்காக யூஸ் பண்ணணுன்றது தான் என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் எவிடன்ஸ் ஃபார் டிஃபென்ஸ் 243. தி அக்யூஷன் ப்ராசிக்யூஷன் எவிடன்ஸ் முடிஞ்ச உடனே டிஃபென்ஸ் எவிடன்ஸ் போடணும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து 313 சிஆர்பிசி 313(1)B அப்படின்றது 313(1) அப்படின்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு. அதாவது இன்கிரிமினேட்டிங் எவிடன்ஸ் அகைன்ஸ்ட் தி அக்யூஸ்ட் வுட் பி ஆஸ்க்டு டு ஹிம். 313(1)B. 313(1)B ல shall after the witness for the prosecution have been examined and before he is called for his defense question him generally on the case against him. அவருக்கு எதிரான சாட்சியங்களின் சாராம்சத்தை 313(1)B படி எதிரியிடம் வினவ வேண்டும். அந்த அதாவது ப்ராசிக்யூஷன் விட்னஸ் முடிஞ்ச உடனே அப்புறம் வந்து அதுல அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். ரிட்டர்ன் ஏதாவது கொடுத்தா கூட நம்ம வாங்கி வச்சுக்கலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எவிடன்ஸ் ஃபார் டிஃபென்ஸ் 243ல எவிடன்ஸ் ஃபார் டிஃபென்ஸ். அக்யூஸ்ட் அவர் விட்னஸா விசாரிக்க போறாரா அப்படின்றது கேட்டு அவர் யார் விட்னஸை ப்ரொடியூஸ் பண்றாரு அப்படின்றத பார்த்து அவங்கள விசாரிக்கணும். அவர் ஏதாவது வந்து ப்ராசஸ் கொடுக்குறது ரெக்வஸ்ட் பண்ணி விட்னஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணது கொடுத்தா மேஜிஸ்ட்ரேட் அதை அலோவ் பண்ணலாம். ஆனா வந்து வெக்ஷேசியஸ் டு மேக் அ டிலே டு ட்ராக் ஆன் த ப்ரொசீடிங்ஸ் அப்படின்னு மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபீல் பண்ணாருன்னா he can refuse to give a issue process for any witness for the accused அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. இதுல வந்து நம்ம மேண்டேட்டரி ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு. there is a mandatory provision section 315. டிஃபென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 315ல பாத்தீங்கன்னா அக்யூஸ்ட் பர்சன் டு a competent witness, ஒரு எதிரி அவருக்கு அனுகூலமாக சாட்சியம் அளிப்பதற்கு ஒரு தகுதி வாய்ந்த நபர் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க.
But he shall not be called as a witness except on his own request in writing. அவர் ஒரு சாட்சியமாக அழைக்கப்படக்கூடாது until he make a request to the magistrate in writing. அப்படின்னு ஐயா நான் வந்து சாட்சி விசாரிக்க போறேன் அப்படின்னு வாய்மொழியா சொன்னீங்கன்னா அது போதாது. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்க ப்ராசிக்யூஷன் விட்னஸ் முடிஞ்சு 313(1)B முடிஞ்ச உடனே அக்யூஸ்ட் நீங்க ஒரு விட்னஸா விசாரிக்க போறீங்க அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா யூ ஷுட் மேக் அப்ளிகேஷன் அண்டர் செக்ஷன் 315(1)A அண்ட் வித் சிக்னேச்சர் ஆஃப் தி அக்யூஸ்ட். இது ரொம்ப மேண்டேட்டரி. இதை நிறைய பேர் செய்யறதில்லை. அதை இதை நீங்க வழக்கறிஞர்கள் வழக்கறிஞர்கள் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஓகே, எவிடன்ஸ் ஃபார் டிஃபென்ஸ் போட்டோமா, முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் அக்யூஸ்ட் கொடுக்குற விட்னஸையும் நீங்க விசாரிக்கலாம். இப்போ இதோட முடிஞ்சது சார், இது வரைக்கும் பண்றாங்க. 244 வராங்க, எவிடன்ஸ் ஃபார் ப்ராசிக்யூஷன். 240 இப்போ நம்ம போலீஸ் கேஸ்ல டிஃபென்ஸ் வரைக்கும் விசாரிச்சு நிறுத்திட்டோம். இப்போ பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து சம்மன்லாம் போட்டு வச்சிருக்கோமே, அது அப்படியே நிக்குது இல்லை, அதை பார்ப்போம். 244 கேஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டட் அதர்வைஸ் தன் தி போலீஸ் ரிப்போர்ட். இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு போலீஸ் கேஸையும் ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு போறேன், இன்னொரு பக்கம் பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டையும் சொல்லிட்டு போறேன். தேர் இஸ் a difference in procedures for warrant cases instituted upon a police report and instituted upon the private complaint. அதை நீங்க முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ரெண்டு கேஸும் ஒண்ணுன்னு நீங்க நினைக்கவே கூடாது. இது வேற ப்ரொசீஜர், இதுக்கு வேற ப்ரொசீஜர், ரெண்டையும் நீங்க தெளிவுபடுத்திக்கணும் முதல்ல. 244 எவிடன்ஸ் ஃபார் ப்ராசிக்யூஷன். பாருங்க, இதுல எடுத்த உடனே சார்ஜ் வரல. நீங்க 239ல என்னாச்சு, போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் காப்பீஸ் 207ல கொடுத்தவனே டிஸ்சார்ஜ் தான் ஸ்ட்ரெயிட்டா. பட் இதுல பாருங்க, எவிடன்ஸ் ஃபார் ப்ராசிக்யூஷன். முதல்ல சாட்சியை விசாரிக்க சொல்றேன். சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே சாட்சியை ப்ராசிக்யூஷன் விட்னஸ் ஏத்துட்டு எவிடன்ஸ் ஃபார் ப்ராசிக்யூஷன். when any warrant cases into otherwise than police report, the accused appears brought before magistrate. Magistrate will proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be proceeded in respect of the prosecution. The magistrate may, on application of the prosecution, issue summons to any witness. பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்ல கம்ப்ளைண்ட் யாருக்கு அவர் ஒரு வக்கீல் ஆஜராக இருப்பார், அவர் யாருக்காவது ப்ராசஸ் பண்ணி வர வைக்கணும்னா விசாரிக்கலாம். பாருங்க, டிஸ்சார்ஜ் 245 பின்னாடி வரும். எவிடன்ஸுக்கு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் வருது கம்ப்ளைண்ட், பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட். ஆனா போலீஸ் கேஸ்ல 207 கொடுத்த உடனே டிஸ்சார்ஜ். இங்க வந்து எவிடன்ஸ் எடுத்தது அப்புறம் வருது. இதுதான் வித்தியாசம். பார்த்துங்க. when accused shall be discharged if upon taking all the evidence referred on section 244 படி எவிடன்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளைண்ட் எவிடன்ஸ் எல்லாரையும் விசாரிச்சதுக்கு அப்புறமும் வழக்கை மேற்கொண்டு நடத்துவதற்கு எந்தவித முகாந்திரமும் கிரவுண்டும் இல்லை என்று மேஜிஸ்ட்ரேட் நினைப்பாரானால் அக்யூஸ்டை விடுவிக்க வேண்டும், டிஸ்சார்ஜ் பண்ண வேண்டும். அதுதான் 244ல. அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ்ல கூட விடுவிக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். 207ல நம்ம டிஸ்சார்ஜ், இதுல 239ல பார்த்தோம் இல்லையா போலீஸ் கேஸ்ல டிஸ்சார்ஜ். அதே மாதிரி இந்த எவிடன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் இங்க 2லையும் கொடுத்துருக்கேன். 245 2லையும் கொடுத்துருக்கேன். எவிடன்ஸ் எடுக்கலாம், இல்ல அதுக்கு முன்னாடி nothing in section shall be deemed to prevent the magistrate to discharge accused to previous stage. இதுக்கு முன்னாடியான விசாரணை காலகட்டத்தில் கூட எவிடன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கூட டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம். அப்போ 239 செக்ஷன் 245(2) more or less one and the same அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. சரி, ப்ரொசீஜர் வேர் அக்யூஸ் நாட் டிஸ்சார்ஜ். அக்யூஸ் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணல பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் கேஸ்ல, அப்ப எப்படி ப்ரொசீஜர் நடத்தணும்னு தான் 246ல. when such evidence has been taken at previous stage, the magistrate opinion that there is a ground for presuming to proceed the matter, he shall frame the charge. எங்க வருது பாருங்க, சார்ஜ் ஃப்ரேம் எப்போ வருது பாருங்க, விட்னஸ் எல்லாம் விசாரிச்சதுக்கு அப்புறம் பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்ல சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணணும். சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும், இந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் opinion, in his opinion, the magistrate should opinion on that there is a prima facie case or material to proceed the matter in further அப்படின்னு மேஜிஸ்ட்ரேட் எவிடன்ஸ் எழுதுறதுக்கு அப்புறம்லாம் வந்து ஒப்பீனியன் வந்த பிறகுதான் சார்ஜே ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்ல. அந்த சார்ஜ் அப்புறம் வழக்கம் போல இப்போ சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணீங்கன்னா அதை படிச்சு காட்டணும். அக்யூஸ்ட் கிட்ட அவருக்கு பூர்வ மொழியில படிச்சு காட்டணும். வெதர் யூ ப்ளீட் கில்டி ஆர் நாட் கேட்கணும். ப்ளீ பண்ணிட்டாருன்னா அவரமே வந்து கன்விக்ட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா வந்து இங்க பாருங்க, if 4ல 246(4)ல if the accused refuses to plead, does not plead the claims or to wait to the accused is not convicted, he shall be required to state the commencement of next hearing of the case if the magistrate for the reason to be recorded in writing so thinks fit, whether he wishes to cross-examine any and if so which the witnesses of prosecution who has been taken. ஏற்கனவே இங்க விசாரணை முடிச்சு எடுத்தாச்சு, ப்ராசிக்யூஷன்ல நம்ம விட்னஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா, அவரை யாரையாவது கிராஸ் பண்ண போறீங்களா
குறுக்கு விசாரணை செய்ய போறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு whether you want wishes to cross examine the witnesses were already examined under 254. ஏற்கனவே விசாரணை செய்த 244 என்பது பிரிவின் கீழ் விசாரணை செய்த சாட்சிகளை மீண்டும் குறுக்கு விசாரணை செய்ய போகிறீர்களா என்று ஒரு கேள்வியை நம்ம இங்க கேட்க வேண்டும். அப்போ இங்க இதுல என்ன ஒரு புரியுதுன்னா பாருங்க, இங்க அக்யூஸ்டுக்கு 2 தடவை குறுக்கு விசாரணை செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருப்பதாக இங்க தெரிகிறது 244. பட் அதை வந்து வெளிப்படையாக சொல்லப்படவில்லை. இருந்தாலும் வந்து 246(4) whether he wishes to cross examine any and if so which of the witnesses for prosecution அப்படி என்று சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான். அப்படி வேற ஏதாவது விசாரிக்கணும் அப்படின்னு ப்ராசிக்யூஷன் கொடுத்தா அதை வர வச்சு ப்ராசஸ் கொடுத்து வர வச்சு விசாரிக்கலாம். முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதுலயும் வந்து நம்ம 313(1)(b)க்கு போவோம். டிஃபென்ஸ் போறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேம் ப்ரொசீஜர் தான். 313(1)(b) பொறுத்த வரைக்கும் whether it is private police complaint or it is a private police charge sheet or it is a private complaint. The 313(1)(b) is a common to all. அப்போ 313(b) முடிச்சுட்டு 313(1)(b) முடிச்சு 247 எவிடன்ஸ் ஃபார் டிஃபென்ஸ்க்கு வந்துடணும். அதுல வந்து அதை சொன்ன மாதிரி தான் 315 is also a common for both private complaint as well as the police complaint. முடிச்சுட்டு எவிடன்ஸ் டிஃபென்ஸ் முடிச்சுட்டோமா வந்து 248 அக்யூட்டல் ஆர் கன்விக்ஷன். இப்போ போலீஸ் கேஸா இருந்தாலும் சரி, பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் சரி, இப்போ ப்ராசிக்யூஷன் தரப்பு விட்னஸையும் விசாரிச்சாச்சு, அக்யூஸ் தரப்பையும் விசாரிச்சாச்சு. எவிடன்ஸை வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் வெய் பண்ணி பார்த்து வெதர் 248(1)ல மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபைண்ட்ஸ் தி அக்யூஸ் நாட் கில்ட்டி. 241ல வந்து அக்யூஸ்ட் வந்து ஃபவுண்ட் நாட் கில்ட்டி, அவர் குற்றம் புரியவில்லை என்று கருதினால் விடுதலை செய்ய வேண்டும், அக்யூட்டர் விடுதலை. 248(2) அவர் வந்து அக்யூஸ்ட் கில்ட்டியை ப்ரூவ் கில்ட்டி, அவருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது என்று கருதினால் but does not proceed in accordance with provision section 325 or section 3 text, he shall after hearing the accused on the question of sentence pass sentence upon him according to law. அதாவது குற்றவாளி என்று முடிவு பண்ணால் 2 பிரிவின் கீழே பயன்படுத்தாமல் இருந்த 325ன்றது ஒண்ணு இல்லை. அதாவது அடிக்குவேட் சென்டென்ஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு பவரை பொறுத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் 29 CRPC படி 3 years தான் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க முடியும். 3 years 10,000 ஃபைன் தான் போட முடியும் ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட். ஆனால் 326 வந்து ஈ கேன் ட்ரை. 326 வந்து லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் உண்டு, பட் இது ட்ரையபிள் பை தி மேஜிஸ்ட்ரேட். அப்போ 326 ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் ட்ரை பண்றாரு, கை கால் உடஞ்சி போச்சு, ஃப்ராக்சர் ப்ரூவ்டு through oral evidence and medical evidence. The 326 is clearly proved as against the accused. The magistrate wants to impose the maximum punishment considering the gravity of the offense. காயத்தின் கொடுமையை கருத்தில் கொண்டு, தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு இதை வந்து 3 வருடங்களுக்கு மேல விதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பிரியப்படுறாரு. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா 325ல he can refer the case to the chief judicial magistrate. சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் இங்கே வந்து சீஃப் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் சென்னையில் இருக்காங்க, அவருக்கு 325ல ரெஃபர் பண்ணி டு கிவ் அடிக்குவேட் சென்டென்ஸ் அப்படி அனுப்பலாம். அதை சிஜேஎம் வந்து ஒன்று விசாரிச்சுட்டு அவரே பண்ணலாம், அவர் ஒரு வேற மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அனுப்பி உரிய தண்டனையை வழங்குறதுக்கான முயற்சிகள் இருக்கலாம். ஏன்னா சிஜேஎம்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் 7 years வரைக்கும் வழங்குறதுக்கு அவருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்கு. அதுதான் 325ல சொல்றாங்க. இன்னொன்று 360 பார்த்தீங்கன்னா பார்டன் ஆன் அட்மானிஷன், மன்னிச்சு விட்டுறது. சரி, ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை பண்ணிட்டான், 19 வயசு பையன், ஏதோ ஒரு சடன் ப்ரொவகேஷன், ஏதோ ஒரு இதில் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் படிச்சுட்டு இருக்கான், பையனுடைய எதிர்காலம் பாதிக்கப்படக்கூடாது, ஃபர்ஸ்ட் அஃபண்டரு அப்படின்லாம் குடும்ப சூழ்நிலை இதெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு மன்னிச்சு அட்மானிஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபீல் பண்றாரு. 360 அட்மானிஷன். நவ் தி probation of offenders acts also comes into play. Section 3 and 4 of the probation offenders acts, அதாவது நன்னடத்தை, குற்றவாளிகள் நன்னடத்தை சட்டம் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் இருக்கு. அது ஸ்பெஷல் ஆக்ட். அந்த சட்டத்தை இன்வோக் பண்ணி கொடுக்கலாம். அப்படி ஒருவேளை கொடுக்கல, இந்த 2 செக்ஷனையுமே மேஜிஸ்ட்ரேட் இன்வோக் பண்ணலன்னா, தண்டனை இவரே கொடுக்க போறோம்னு முடிவு பண்ணிட்டாருன்னா கொஸ்டின் ஆஃப் சென்டென்ஸ் கேட்கணும். உங்களுக்கு வழங்க போகிற அந்த தண்டனை குறித்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்ற கேள்வியை கண்டிப்பாக அவரிடம் விட. வாரண்ட் கேஸை பொறுத்தவரைக்கும் there must it is a mandatory, the magistrate should ask the accused about the question of sentence. இப்படி கேட்கப்படாத பல வழக்குகள் வந்து மேலமை நீதிமன்றங்களால் ரத்து செய்யப்பட்டது. இவ்வளவுதான் சார் 248ல
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் கன்விக்ஷன்ஸ் ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஹேபிச்சுவல் அஃபெண்டராக இருப்பார். ஏற்கனவே ஒரு 379ல ஒரு 3 வருஷம் கன்விக்ஷன் வாங்கியிருப்பாரு. அதை வந்து போலீஸ் என்ன பண்ணுவார், 75 ஐபிசியில் போட்டிருப்பார் சேர்த்து சார்ஜ் ஷீட்டோட. அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் சிசி நம்பரோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் வாங்கி சார்ஜ் ஷீட்டோட வச்சிருப்பார். ப்ரீவியஸ்லி ஹி வாஸ் கன்விக்டடு சோ கேஸ் ஃபார் 6 மந்த் 1 இயர்னு வச்சிருப்பார். அப்போ அது இருக்கக்குள்ள என்ன பண்ணணும், அவருக்கு வந்து கூடுதலான தண்டனை வழங்குறதுக்கு இந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் விருப்பப்படுறாரு. ஏன்னா இஸ் ஹாபிச்சுவலி டூயிங் தெஃப்ட், கமிட் ராபரி அண்ட் செயின் ஸ்நாச்சிங், இஸ் ஹாபிச்சுவல் அஃபெண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் ப்ரீவியஸ் இதை கன்விக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா 217 subclass 7 there must be a charge for the previous conviction in the 217 as per 211 subclass 7. சார்ஜ் வந்து கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் தி சார்ஜ், ஒரு குற்றச்சாட்டுகளில் என்னென்ன இருக்க வேண்டும் என்று கண்டென்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள். அதில் 211(7) வந்து ப்ரீவியஸ் கன்விக்ஷன் இஸ் ஆல்சோ ஷுட் பி இன்க்ளூடட், பட் இட் ஷுட் நாட் பி ஆஸ்க்டு டு தி அக்யூஸ்ட். ப்ரீவியஸ் கன்விக்ஷன்ல சார்ஜ் வந்து ஃப்ரேம் சார்ஜ் வச்சிருந்தாலும் அவர்கிட்ட அது குறித்து வினவக்கூடாது. சார்ஜ் ஃப்ரேமிங் இப்போ பண்ணக்குள்ள நம்ம முதல்ல சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்றோம் இல்லையா, அப்போ வந்து அந்த நீ வந்து ஏற்கனவே வந்து இந்த கேஸ்ல ப்ரீவியஸ் 3 வருஷம் உனக்கு தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க, அதை பத்தி என்ன சொல்ற அப்படின்னு நீங்க வந்து ஆரம்பத்துல குற்றச்சாட்டு வணையக்குள்ள எதிரியிடம் கேட்கக்கூடாது. ஏன் ஏன் அவ்வாறு கேட்கக்கூடாது என்றால், இவன் ஏற்கனவே குற்றம் செய்தவன் என்ற ஒரு பயாஸ்ட் மனநிலைக்கு ஒரு நீதிபதி வந்துவிடக்கூடாது. நீதிபதியோ அல்லது குற்றம் சாட்டப்பட்ட குற்றம் டிஃபேக்ட் கம்ப்ளைண்டோ ஒரு ப்ரிவிலேஜ் எடுத்துக்கூடாது. ப்ரிவிலேஜ் எடுத்துக்கிட்டு இவன் ஹேபிச்சுவல் அஃபெண்டர் தானே கன்விக்ஷன் கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு ப்ரீடிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் தி ஜட்ஜ், எய்தர் ஜட்ஜ் ஆர் தி de facto complainant cannot be made because the right of the accused has been guaranteed under section article 21 of the Indian Constitution. இன்றதை நம்ம எப்பயுமே மனசுல வச்சுக்கணும். இந்த குற்றவியல் விசாரணை நடைமுறை சட்டங்கள் அனைத்துமே based on the only article 21 of the Indian Constitution. If any violation made, it violates the article 21, it அட்ரா வைரஸ்ன்ற மாதிரி போயிடும். அதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்பயுமே we be born in the mind. Every process under the criminal procedure code in pursuance of the article 21 of the Indian Constitution தான். அதனால வந்து அவர்கிட்ட முன்னமே நம்ம கேட்கக்கூடாது. சார்ஜ் எப்போ கேட்கணும்? he found guilty. when magistrate found guilty of the accused, அப்பதான் கேட்கணும். நீ வந்து இந்த வழக்குல, அதாவது வழக்கு நம்ம கரண்ட்ல இருக்கிற அந்த வழக்குல அவர் குற்றவாளி என்று சாட்சியங்களின் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டால் மட்டுமே அவரிடம் முந்தைய குற்றம் பற்றி வினவ வேண்டும். அப்ப அவர் ஒத்துக்கலைன்னா அது சம்பந்தமா ஒரு சின்ன விசாரணை சம்மரி என்கொயரி நடத்தி அப்ப என்ஹான்ஸ் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாம். இதுதான் ரைட் ஆஃப் அக்யூஸ்ட் ஹஸ் பீன் வெஸ்டட் இன் திஸ் ப்ரொவிஷன். முன்னாடியே அவரை கேட்டு நம்ம ப்ரீ டிட்டர்மினேஷன் வரக்கூடாது. இதுதான் 217, 211(7) அண்ட் 248(3) அண்ட் ப்ரொவிசோ கிளாஸ். 249 ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட். கேஸ் கொடுத்த கம்ப்ளைண்டே வரல, அப்ப என்ன பண்ணலாம் சார் அப்படின்னீங்கன்னா, ஏதர் காம்பவுண்டபிள் அஃபென்ஸா இருக்கும் ஒண்ணு, அண்ட் காக்னைசபிள் அஃபென்ஸா இருக்கக்கூடாது, நான் காக்னைசபிள் அஃபென்ஸா இருக்கணும். இப்படி இருந்தா அக்யூஸ் கேன் டிஸ்சார்ஜ் 249ல. அடுத்து 250 காம்பன்சேஷன் ஃபார் அக்யூசேஷன் வித்தவுட் ரீசனபிள் காஸ். மலிஷியஸ் ப்ராசிக்யூஷன், அதாவது தவறாக ஒரு குற்ற வழக்கு தொடர்ந்துட்டாங்கன்னா மலிஷியஸ் ப்ராசிக்யூஷன் என்று அழைப்பார்கள். அது வந்து எவ்வளவு வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து அவருக்கு எவ்வளவு பவர் இருக்கோ அதுக்கான வந்து ஃபைன் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்றது தான். யாருக்கு? டிஃபேக்டோ கம்ப்ளைண்ட், அக்யூஸ்டுக்கு இல்லை. அக்யூஸ்ட் வந்து மலிஷியஸ் ப்ராசிக்யூஷன் போட்டிருக்காரு, அவருக்கு ப்ரூஃப் பண்ண முடியலன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட் கேன் இம்போஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைன் அப்பான் தி டிஃபேக்டோ கம்ப்ளைண்ட். குற்றம், அதாவது நிகழ்வு நிலை குற்றம் முறையிட்டாளர் என்று அழைப்பார்கள் அவர்கள். டிஃபேக்டோ கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு எதிராக போடலான்றது தான் 250. அடுத்து சமன்ஸ் கேஸ் வருவோம். இப்போ சமன்ஸ் கேஸ் என்பது பிலோ 2 years. ஓகேங்களா? 251 சப்ஸ்டான்ஸ் ஆஃப் அக்யூசேஷன் டு பி ஸ்டேட்டட். வாரண்ட் கேசஸ் மாரி சமன்ஸ் கேசஸ்க்கு வந்து நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ண தேவையில்ல. சப்ஸ்டான்ஸ் ஆஃப் அக்யூஸ்ட் சொன்னா போதும். Summons case, the accused appears is brought. The particulars of the offence of which he is accused shall be stated in. He shall be asked whether he pleads guilty, but it shall not be necessary to frame a formal charge. Substance of accusation, அதாவது குற்றச்சாட்டின் தன்மையை குறித்து அவர்கிட்ட கூறினா போதும். அக்யூஸ்ட் கிட்ட whether he pleads guilty or not அப்படின்னு கேட்கணும். குற்றத்தை ஒத்துக்கிறியா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீங்க நம்ம வாரண்ட் கேஸ்ல நம்ம சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ற மாதிரி இங்கே சம்மன்ஸ் கேஸ்ல பண்ண வேண்டியது இல்லை. 251 252ல conviction on plea of guilty.
If accused pleads guilty, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the accused and may in his discretion convict him. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த வித்தியாசத்தை பார்க்கலாம். வாரண்ட் கேஸ்ல என்ன கொடுத்திருந்தாங்க? இஃப் அக்யூஸ் pleads guilty, the magistrate மேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. மேன்றது டிஸ்கிரிப்ஷன். பட் இங்க பாருங்க, magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words stated by the accused. என்ன இந்த குற்றவாளி என்ன வார்த்தைகள் சொன்னாரோ அதை அப்படியே பதிவு செய்து ஷல் என்ற வார்த்தையை குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அவருக்கு தண்டனை வழங்கலாம். இல்ல இதுலயும் வந்து யூஸ்டு பை தி அக்யூஸ்ட் மேதான் இதுலயும் சொல்றாங்க. சாரி அதாவது ஷல் ரெக்கார்ட் த ப்ளீ as nearly as possible in the words used by the accused and may in his discretion convict. இதுலயும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பவர் தான் கொடுத்துருக்காங்க மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு. பட் as it is possible அவர் என்ன பண்ணணும்னா அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தைகளை அப்படியே வந்து பதிவு பண்ணணும். அதுதான். சாரி ஃபார் திஸ். கன்விக்ஷன் ஆன் plea of guilty in absence of accused in petty cases. இதை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. 253ல பெட்டி கேசஸ் எல்லாம் இருக்கும். மோட்டார் பெட்டி கேசஸ் வருது இல்லைங்களா? இப்போ மோட்டார் பெட்டி கேசஸ்லாம் வந்து இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட்டே வந்துச்சு. இப்போ நம்ம மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் now the honorable high court has provided that the accused can directly pay through eCourt. challan வந்து டைரக்டா he can pay. He should not appear before the court. அப்படி அதான் வந்து 205 206 வந்து ஆல்ரெடி ப்ரொவைடட். த்ரூ அட்வொகேட் மூலமா வந்து அப்பியர் ஆகி ஃபைன் போயிடலாம். 205 206ல அதே தான் இங்கேயும் சொல்றாங்க. 253 கன்விக்ஷன் ஆன் plea of the guilty in the absence of accused in petty case. பெட்டி கேஸ் தான் வந்து சிறு வழக்குகள், நாட் இன் கிரேவ் நேச்சர். அதுதான் ப்ரொசீஜர் when not convicted. அப்படி கன்விக்ட் பண்ண முடியல, கன்விக்ட் பண்ணல அப்படின்னா வந்து நம்ம எவிடன்ஸ் வைக்க வேண்டாம். மேஜிஸ்ட்ரேட் shall proceed to hear the prosecution and take such evidence as may be procedure in support of prosecution. ப்ராசிக்யூஷன்ல என்னென்ன விட்னஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்களோ அதெல்லாம் விசாரிக்கணும். ப்ராசிக்யூஷன் ஏதாவது சம்மன் இஷ்யூ பண்ண சொல்லி அப்ளிகேஷன் கொடுத்து அவர் ப்ராசஸ் இஷ்யூ பண்ணலாம். அந்த விட்னஸ்க்கு வந்து பேட்டா அவங்க எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பணம் கட்ட சொல்லி உத்தரவு போடலாம். அடுத்து முடிஞ்ச உடனே அக்யூட்டல். இதுல பாத்தீங்கன்னா 254ல சொல்லிடுறாங்க. ரெண்டையுமே இதுல கிளப் பண்ணிடுறாங்க. ப்ராசிக்யூஷன் சொல்றாங்க, ப்ராசிக்யூஷன் முடிஞ்சு அக்யூஸ்டையும் சொல்லிடுறாங்க. ரெண்டு பேரை வந்து கொடுக்குற விட்னஸ் வந்து நீங்க முடிச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டா யூ கேன் கோ அக்யூட்டல் ஆர் கன்விக்ஷன். If the magistrate upon taking the evidence referred to section further evidence 255 ஒன்னு வந்து அக்யூட்டல். இது ப்ரூவ் ஆகல, அஃபென்ஸ் நாட் ப்ரூவ்டுன்னு அக்யூட்டல். 252ல ஃபவுண்ட் கில்ட்டினா பாஸ் சென்டென்ஸ் அப்பான் ஹிம் அக்கார்டிங் டு லா. சட்டப்படி என்ன தானே அவர் வழங்கணுமோ 252ல கொடுத்துறாரு. இங்க ஏற்கனவே சொன்ன நம்ம அந்த 325 அடிக்குவேட் சென்டென்ஸ் கொடுக்க முடியலன்னா சிஜிஎம்க்கு ரெஃபர் பண்றது, 360 அட்மானிஷன் பண்றது. இது ரெண்டையும் ப்ரொவிஷன் இன்வோக் பண்ணலன்னா அவர் வந்து இம்ப்ரிசன்மெண்ட் கொடுத்துடலாம். இங்க வந்து 313B இருக்கு இல்லையா? நம்ம வந்து ப்ராசிக்யூஷன் எவிடன்ஸ் முடிஞ்சவனே 313(1)B வந்து வாரண்ட் கேஸ்ல வந்து மேண்டேட்டரி. பட் இங்க வந்து 313(1)B சம்மன்ஸ் கேஸ்ல வந்து அக்யூஸ்டோட பிரசன்ஸ் கேன் பி டிஸ்பென்ஸ்ட். அது ஒரு சின்ன ப்ரிவிலேஜ் இருக்கு. 313(1)B பாத்தீங்கன்னா பாருங்க. 313(1)B ல ப்ரொவிசோ கிளாஸ்ல provided that in someone's case where the court has dispensed with the personal attendance of the accused may also dispense with his examination under class B. அப்ப 313(1)B வந்து டிஸ்பென்ஸ் பண்ணலாம், மே டிஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்மன்ஸ் கேஸ்ல சொல்றாங்க. there is a privilege of the accused to dispense with the personal appearance and examination also can dispense under section 331B in respect of the summons cases அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நீங்க இதுல ஒரு பியூட்டி பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, 313ல there is a peculiar provision. Normally when accused or either person any person before the court of law giving evidence, false evidence, the perjury will come normally இல்லையா? அப்படின்றதுதான் நம்ம ஜெனரல். ஒரு நீதிமன்றத்தின் நீதி பரிபாலனத்தில் நீதிமன்ற விசாரணையில் ஒரு நபர் வந்து பொய் சாட்சியம் அளிக்கிறாருன்னா அவரை வந்து நம்ம கண்டிப்பா வழக்கு விசாரணை 340 படி வழக்கு விசாரணை நடத்தி, 344 359 வழக்கு விசாரணை கண்டிப்பாக. ஏன்னா நீதி பரிபாலனத்தை அவர் குலைக்கும் விதமாக நடந்து கொள்கிறார் இல்லையா? அப்ப கண்டிப்பா நம்ம அவர் மேல நடவடிக்கை நீதிமன்றம் எடுக்கும். ஆனா இங்க பாருங்க 331ல 313(3)ல பாருங்க, the accused shall not render himself liable to punishment by refusing to answer such questions
or by giving false answer to them. அதாவது அவர் ரெஃப்யூஸ் பண்றாரு. ஒண்ணு மற்ற பொய்யான விடைகளை கேள்விகளுக்கு அளித்தாலும் அவருக்கு எதிராக இங்கு the accused shall not render himself liable to be punishment. அவருக்கு இங்க தண்டனை வழங்க முடியாது அப்படின்றது ஒரு பெக்குலர் செக்ஷன் டு ரைட் ஆஃப் தி அக்யூஸ்ட் டு டிஃபெண்ட் தி கேஸ். கீப்பிங் மம் இஸ் ஆல்சோ a ரைட் ஆஃப் அக்யூஸ்ட். 331B அவர் பேசாமலும் மௌனம் சாதிக்கலாம். அதுக்கான அதுதான் சொல்ல வருது. அப்புறம் பொய்யான விடைகளை கூட கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் அதுல சொல்றாங்க 313(1) சப்கிளாஸ் 3ல. சரி, ஓகே. நம்ம இப்போ warrant cases, trial of warrant cases instituted upon the police report and instituted upon the private complaint, summons cases அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து 255க்கு அப்புறம் 256 ஒன்று இருக்கு, absence of complaint. என்ன பண்ணலாம்? absence of complaint இந்த பொதுவாக இந்த 138 கேஸ்ல நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த வழக்குகள்ல இது வரும். 256 நான் அப்பியரன்ஸ் ஆர் டெத் ஆஃப் தி கம்ப்ளைண்ட். கம்ப்ளைண்ட் வரதில்லை அல்லது இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னா அக்யூஸ்ட் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம். ஹியரின் கண்டெய்ன்ட் அக்யூட் அக்யூஸ் அன்லெஸ் ஃபார் சம் ரீசன் இஸ் திங்ஸ் அட்ஜர்ன் தி ஹியரிங். அக்யூட்டே பண்ணலாம், விடுதலையே செய்யலாம். அதாவது வழக்கை ஒத்திவைக்கிறதுக்கு போதுமான முகாந்திரம் இல்லை என்று கருதினால், நீதித்துறை நடுவர் கருதினால் குற்றவாளியை விடுதலை செய்யலாம். ஒருவேளை குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்காக வழக்கறிஞர் ஆஜரானால் அவ்வாறு செய்யாமல் தேதி ஒத்திவைக்கலாம். இந்த நான் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் டெத் கம்ப்ளைண்ட்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கேஸ் டிஸ்மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? உதாரணத்துக்கு 138 கேஸே போடுறாங்க, கம்ப்ளைண்ட் வரதே இல்லை, டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க ஃபார் நான் ப்ராசிக்யூஷன். அக்யூஸ்ட் அக்யூடல் பண்ணிடுறாரு. என்ன வாட் இஸ் ரைட் ஃபார் தி வாட் இஸ் ரெமெடி ஃபார் தி அப்புறம் பின்னாடி வராரு, ஏதோ ஒரு காரணங்களால குற்றமுறையீட்டாளர்கள் வர முடியல. பட் பாத்தீங்கன்னா அக்யூஸ்ட் அக்யூடல் ஆயிட்டாரு, ஒரு 10 லட்ச ரூபா செக் கொடுத்துருக்காரு. வாட் இஸ் ரெமெடி? அவ்வளவுதான், 10 லட்ச ரூபா போயிடுச்சா? நம்ம ஆனந்தராஜ் ஜட்ஜி இருக்காப்ல, இஸ் மாஸ்டர் ஆஃப் 138. இருந்தாலும் இப்போ நான் சொல்றேன் பாருங்க, ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸ் எடுத்தாரு, திருப்பூர்ல எடுத்தப்ப சொல்லியிருப்பாங்க ஜட்ஜி. The remedy is by way of an appeal against the order of acquittal under section 378 subclass 4 of CRPC before Honorable High Court. அதாவது சென்னை நம்ம உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்பாக 378 சப்கிளாஸ் 4ல அப்பீல் தான் போகணும். ஏன்னா அது பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் இல்லையா, பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்னால அப்பீல் பிஃபோர் தி Honorable High Court with leave of the court. லீவ் ஆகணும். அது there is a judgment of Honorable Supreme Court reported in 2013 2 SCC 17 Subhash Chand versus State of Delhi Administration. இந்த கேஸ்ல என்ன பண்றாரு, Honorable Supreme Court has held that complainant can challenge for the order of acquittal before Honorable High Court, not before the Sessions Court. அப்படின்றாரு. Subhash Chand versus State of Delhi Administration reported in 2013 2 SCC section 17. The very same principle was followed by our full bench of our Honorable Madras High Court in the case of K. Rajalingam versus R. Sugantalashmi. K. Rajalingam versus R. Sugantalashmi is a very famous judgment delivered by Honorable Judge Justice M.M. Sundaresh, Honorable Judge of Supreme Court of India, delivered on 28/5/2020. The Honorable Justice held that we conclude that a complainant can file an application for special leave to appeal against an order of acquittal of any kind only to the High Court. He cannot file such an appeal in Sessions Court. அதாவது பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் டிஸ்மிஸல் இந்த 256ல டிஸ்மிஸ் ஆகிற வழக்குகள்ல அப்பீல் ஒன்லி லைவ் பிஃபோர் தி ஆனரபிள் மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் அப்படின்றது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் சுபாஷ் சந்திர வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் டெல்லி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லயும் சப்சிக்வெண்டா நம்மளுடைய ஹை கோர்ட் ஃபுல் பெஞ்ச் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆனரபிள் ஜஸ்டிஸ் M.M. Sundaresh has delivered headed by the honorable justice, which was confirmed by the honorable. ஆனா there is anomaly. அவங்க என்ன ஒரு டிஸ்கஷன்னா 372ல there is a proviso clause appeal.
2009 the right of victim has been evaluated in the criminal procedure code. Normally when the matter has been acquitted, criminal caseல ஒரு வழக்கு வந்து விடுதலை ஆயிடுச்சுன்னா அந்த விடுதலையை எதிர்த்து அரசு தரப்பு தான் வந்து அப்பீல் போக முடியும் அப்படின்றதுதான் 2009 முன்னாடி வரைக்கும் இருந்துச்சு. இது வந்து எப்படி போவாங்க, அரசு வந்து அவங்களுக்கு 1000 நாள் இருக்கும், அவங்க எப்படி தனிப்பட்ட முறையில பார்ப்பாங்க, வழக்கு அப்பீல் போவாங்க, அப்பீல் வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துக்கு தான் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ தமிழ்நாடு ஃபுல்லா கன்னியாகுமரியில் நடக்கிற விடுதலை பாதிக்கப்பட்டவன் எப்படி வருவான், வாய்ப்பு இல்லைங்க இல்லையா? அதனால வந்து 2009 என்ன பண்ணாங்க, விக்டிம் ரைட்ஸை வந்து எவாலுவேட் பண்ணி தி விக்டிம் கேன் ஃபைல் அப்பீல் ஆஸ் அகேன்ஸ்ட் தி அக்யூட்டல் பிஃபோர் தி செஷன்ஸ் கோர்ட்னு வச்சேன். there is a proviso clause in the 372 of civil criminal procedure code. அப்போ இது வந்து there is anomaly, முரண்பாடு இருக்கு இல்லையா? பாருங்க, இப்போ வந்து விக்டிம் வந்து பாதிக்கப்பட்ட நபர் செஷன்ஸ் கோர்ட்லேயே விடுதலை எடுத்து போடலாம் 2009 அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம். ஆனால் ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து செக் கேஸில் வந்து உயர்நீதிமன்றத்தில் தான் போடணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் தட் வாஸ் செட்டில்டு. அவர் full bench of Honorable Madras High Court has clearly held that the definition of victim is differ from the complainant under section 138 of Negotiable Instrument Act. அப்படின்னு there must ஒரு அருமையான ஜட்மெண்ட், அதை நீங்க படிச்சு பாருங்க. கே ராஜலிங்கம் மிஸ்ஸஸ் ஆர் சுகந்தலட்சுமி, ரேட் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் வந்து 28/5/2020. நம்ம இந்தியன் கானூன்ல போய் இந்த நேம் அடிச்சாலே உங்களுக்கு ஜட்மெண்ட் வந்துடும், படிச்சு பாருங்க. நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஜட்மெண்ட் இது. 256ல கம்ப்ளைண்ட் டிஸ்மிஸ் ஆனா என்ன பண்றது அப்படி. அடுத்து 257 withdrawal of complaint. Complainant can withdraw at any time for his complaint. வித்ரா பண்ணா அக்யூட்டல் பண்ணணும், அக்யூஸ்ட், சிம்பிள் லாஜிக். 258 பவர் டு ஸ்டாப் ப்ரொசீடிங் இன் சர்டன் கேசஸ். சில கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் போட்டுருவாரு, கம்ப்ளைண்டே வரமாட்டாரு. இப்போ என்ன பண்றது, மேஜிஸ்ட்ரேட் கேஸை வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருப்பாரா, அப்போ வந்து ஒரு ஃபைனல் நோட்டீஸ் போட்டு விட்னஸ் வர சொல்லுவாங்க. வரலன்னா யூ கேன் ஸ்டாப் த ப்ரொசீடிங். ஒரு சம்மன்ஸ் கேஸை யூ கேன் ஸ்டாப் த ப்ரொசீடிங். ஒருவேளை விட்னஸ் விசாரிச்சிருந்தா அக்யூஸ்ட் அக்யூட்டல் பண்ணணும். விட்னஸை விசாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாருன்னா அக்யூஸ்ட் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும். இதுதான் 258. 259 பவர் டு கோர்ட் கன்வெர்ட் தி சம்மன் கேசஸ் இன்டு வாரண்ட் கேசஸ். ஒரு அழைப்பானை வழக்கை ஒரு பிடியானை வழக்கா மாற்ற முடியுமானா மாற்ற முடியும். எப்போனா எக்ஸீடிங் பனிஷ்மெண்ட் எக்ஸீடிங் 6 months, 6 மாதத்திற்கு மேலாக தண்டனை விதிக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கு அழைப்பானை வழக்காக நடத்தப்பட்டு கொண்டு வந்தால் அதை மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபீல் பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க. மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபீல் பண்றாரு, இது நோ திஸ் இஸ் கிரேவ் அஃபென்ஸ், இட் ஷுட் பி கன்வெர்டட் அஸ் வாரண்ட் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சாரி, ஓகே, if you feel that the summons case be converted into the warrant cases. This is not 259. Okay, now I completed the trial of warrant cases instituted upon a police report and private complaint and summons cases. Now we come to suspension of sentence. 389. Suspension of sentence பாத்தீங்கன்னா 389ல there is a 3 class. பட் நமக்கு வந்து 3வது கிளாஸ் தான் நமக்கு தேவைப்படும். 389 சப் கிளாஸ் 3. ஒன்று வந்து அப்பலட் கோர்ட், 2 வந்து ஹைகோர்ட். அது 2 நமக்கு இப்போ தேவைப்படும். நமக்கு வந்து ட்ரையல் கோர்ட்ல இந்த கிளாஸ் வகுப்பு முழுவதுமே வழக்கு விசாரணை நீதிமன்றங்களில் வழக்கு நடத்தும் இளம் வழக்கறிஞர்களுக்காக முற்றிலும் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு வகுப்பு. அதனால நான் வந்து 389 ஐ இன்சிஸ்ட் அப்பான் 389 ஸ்ட்ரெஸ் அப்பான் தி 389 சப் கிளாஸ் 3. ஏன்னா ஒரு வழக்கை நீங்க நடத்துறீங்க, ஒரு இளம் வழக்கறிஞர் தண்டனை வந்து கொடுத்துறாங்க குற்றவாளிக்கு, அவரை எப்படி வந்து பெயில் எடுப்பது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்கணும். 389 sub class 3. Where the convicted person satisfy the court by which he is convicted that he intends to present an appeal, the court shall, 1, where such person being on bail is sentenced to imprisonment for a term not exceeding 3 years. 2, where such offense, where the offense of which such person has been convicted is a bailable one and he is on bail, order that the convicted person be released on bail unless there are special reason for refusing bail. ஓகே, இப்போ பாருங்க, 3 தான் நமக்கு வந்து ட்ரையல் கோர்ட்ல நடக்கணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன, 3 வருடத்திற்குள்ளாக தண்டனை வழங்கப்பட்டிருக்கணும். 1. 2வது அவர் பெயில்ல ஏற்கனவே போயிருக்கணும். he must be released on bail either during investigation or during the trial, அல்லது பெயிலபிள் அஃபென்ஸா இருக்கணும். இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வழக்குகள் என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ இந்த 3 கண்டிஷன்ஸும் ஃபில் ஆயிருந்தா நோ ப்ராப்ளம். 3 வருஷத்துக்கு கீழே மேஜிஸ்ட்ரேட் கொடுத்துருக்காரு, அவர் ஆல்ரெடி பெயிலில் இருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு சஸ்பென்ஷன் சென்டென்ஸ் நம்ம வாங்கி கொடுத்துடலாம். எப்போ அந்த காப்பீஸ் கிடைச்சி அவருக்கு அப்பீல் போற வரைக்கும்
ப்ரிஃபரபிளி 1 month டைம் வரைக்கும் நம்ம அவருக்கு வாங்கி கொடுக்கலாம். தெர் இஸ் a provision. நோ. இப்போ அக்யூஸ்ட் பெயிலே போல, எப்போ இன்வெஸ்டிகேஷன் டைம்லேயே போடல, எஃப்ஐஆர் போட்டப்பையும் அவன் பெயில், அவனை அரெஸ்ட் பண்ணல, அவன் போய் அந்த ஆன்டிசிபேட்டரி பெயிலும் வாங்கல, சார்ஜ் ஷீட் அப்ஸ்காண்டிங் சார்ஜ் ஷீட் போடுறாங்க, அப்ஸ்காண்டிங் சார்ஜ் ஷீட்ல அப்பியர் ஆகிறாரு, ட்ரையலும் நடக்குது, கன்விக்ஷன் ஆயிடுச்சு. இப்போ அவருடைய நிலைமை என்ன? அவருக்கு சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் வாங்க முடியுமா? 2 வருஷம் தண்டனை மேஜிஸ்ட்ரேட் கொடுத்துட்டாரு, அவர் ஆனா பெயில். அப்போ எப்படி how the because the right of the appeal is guaranteed under the act. Any conviction passed against any person in the criminal procedure, criminal law, the right of appeal is guaranteed under the act. ஆனா 389 there is a condition, he must be on bail. ஆனா அவன் பெயில். என்ன பண்ணலாம்? இது ஒரு அனாமலி, ஒரு முரண்பாடு சட்டத்தில் இருந்து. நம்ம பாருங்க, இது ரெஸ்கியூ வந்து நம்ம கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ் 2019 சொல்லிட்டு நம்ம ஹைகோர்ட் ஒன்று ஃப்ரேம் பண்ணாங்க பாருங்க, சென்னை உயர்நீதிமன்றம். இந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பான வந்து நீங்க கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ் இந்தியாவிலே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் வந்து 10 வருஷம் கிரிமினல் சைடில் வழக்கறிஞராக இருந்திருக்கேன், ஒரு 3 வருஷம் அரசு வழக்கறிஞர் ஏபிபியா இருந்தேன், இப்போ ஒரு 12 வருஷமா நான் நீதிபதியா இருக்கேன். இந்த மாதிரியான ஒரு சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ், கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் இருக்காது. இதுல இல்லாத ப்ரொசீஜரே கிடையாது. அதாவது ஒரு கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி என்ன, ஒரு ப்ராக்டிக்கலா ஒரு கிரிமினல் சைட்ல பிராக்டிஸ் பண்ற ஒரு அட்வொகேட், ஒரு ஜட்ஜி என்னென்ன அன்றாடம் வந்து அவன் வந்து டிஃபிகல்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவானோ அது எல்லாத்தையுமே இதுல டேக்கிள் பண்ணியிருக்காரு. ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஆனரபிள் ஹைகோர்ட். இது டிராஃப்டிங் கமிட்டி உண்மையிலே நம்ம தலை வணங்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு புக்கு போட்டதுக்கு. உண்மையிலே நம்ம நீதிபதிகளுக்கு நம்ம தலை வணங்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்தை வந்து இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டில் ஒரு முன் உதாரணமா கொண்டு வந்ததுக்கு. பாருங்க, சட்டத்துல வந்து இவ்வளவு ஒரு அனாமல் இருக்கு சொல்றாங்க பாருங்க. செக்ஷன் 22ல ரூல்ஸ் ஆஃப் சிவில் கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ் 22ல person not been released on bail or anticipated bail. On the appearance of person who has not been released on bail or anticipated bail, the court may obtain a bond with or without sureties under section 88 of the criminal procedure code. 88 ஒரு செக்ஷன் இருக்குதுங்க. இது எல்லாரும் தெரிஞ்சுதான். நம்ம வந்து அப்பியரன்ஸ்க்காக அப்பியர் ஆகி நான் இனிமே வந்து ஃபியூச்சர்ல ஒழுங்கா அப்பியர் ஆகணும்னு ஒரு பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுக்கறது. அடுத்தது பாருங்க, 23 criminal rules of practice rules 23. Person accused of a bail offense not be released on bail. An appearance of person accused of bailable offenseல appear ஆறாருன்னு வச்சுங்க, அப்ஸ்காண்டிங் சார்ஜ் ஷீட் அன்னைக்கு appear ஆகல, அன்னைக்கு 436ல bail application போடணும். அதான் சொல்றாங்க பாருங்க. On summons and who has not been released on bail earlier in this case, the court shall admit him bail without or without sureties under section 436. 436ல கொண்டு வா, பெயில்ல அவனை ரிலீஸ் பண்ணு, வித்தவுட் சூரிட்டி வித்தவுட் சூரிட்டி. புரிஞ்சு போச்சுங்களா? 24 பாருங்க ரூல்ஸ். பர்சன் அக்யூஸ்ட் ஆஃப் நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ் நாட் பீன் ரிலீஸ்ட் ஆன் பெயில் ஆர் ஆன்டிசிபேட். நான் பெயில் அஃபென்ஸ்லையும் ஆன் த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஆன் சம்மன்ஸ் ஆஃப் எ பர்சன் அக்யூஸ்ட் ஆஃப் நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ் who has not been released on bail or anticipated bail, the court may obtain a bond in a judicial form number 74 with or with sureties in the event of not remanding the accused into custody. நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ் அதனால ஃபார்ம் 74ல ஷூரிட்டி பாண்ட் வாங்கிக்கோ, வித் ஷூரிட்டி ஆர் வித்தவுட் ஷூரிட்டிஸ். அவ்வளோ ரிமாண்டுக்கு அனுப்பாதீங்க, பாண்டு வாங்கிட்டு அப்பியரன்ஸ்க்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 3 ரூல்ஸ் பாருங்க. செக்ஷன் 23, 22, 23, 24 கீழே பாருங்க, நோட் போடுறாங்க பாருங்க. The trial courts are reminded that suspension of sentence under subsection 3 of the section 389 of the court can be granted only if the accused is on bail at the time of judgment. பாருங்க எவ்வளவு ஒரு அனாமலியை எவ்வளவு கிளியரா டேக்கிள் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. சட்டத்துல ஒரு முரண்பாடு உள்ளது. அப்ஸ்காண்டிங் சார்ஜ் ஷீட்ல இருக்கும், பெயிலே போயிருக்க மாட்டான். பெயில இருந்தாதான் அவனுக்கு சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் கொடுக்க முடியும். அப்போ அவனுக்கு ரைட் வந்து ரைட் ஆஃப் அப்பீல் ஹாஸ் பீன் கேரண்டட் அண்டர் தி ஆக்ட். அவனை ஜெயிலுக்குள்ள அனுப்ப முடியாது. ஆர்டிகல் 21 இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் படி அவனோட ரைட் பாதிக்கப்படும். எவ்வளவு அருமையா ஒரு டேக்கிள் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. The trial courts are reminded, வழக்கு விசாரணை நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், suspension of sentence under the subsection 3 of 389 of the court can be granted only if the accused is on bail at the time of judgment. அதனால என்ன சொல்றாங்க, வந்தா முதல்ல 88ல பாண்ட் ஆகும், 88 சிஆர்பிசி இல்ல பெயிலபிள் அஃபென்ஸா 436ல அவனை ரிலீஸ் பண்ணும் அப்பியரன்ஸ் அன்னைக்கு. நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸா ஃபார்ம் 74ல பெயில் பாண்ட் வாங்கிட்டு ரிலீஸ் பண்ணு, ஜெயிலுக்கு அனுப்பாத. This note was now cleared by Honorable Supreme Court.
இந்த ப்ரொவிஷன்லாம் இப்போ நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. பாருங்க, the wonderful judgment delivered by our honorable High Court, honorable Supreme Court Justice M.M. Sundaresh, who was elevated from our High Court, has delivered wonderful judgment along with his honorable Justice Sanjay Kishan Kaul. Satyendra Kumar until versus Central Bureau of Investigation and another, ordered on 1/7/2020. Satyendra Kumar until versus Central Bureau of Investigation and another, SLP criminal number 5191 of 2021. இதுல பாருங்க என்ன மாதிரி ஒரு அனாமலியை கிளியர் பண்றாங்க பாருங்க. இந்த அக்யூஸ்ட் எல்லாம் வந்து பெயில்ல போகாம இருக்காங்க இல்லையா, சார்ஜ் ஷீட் போடுற வரைக்குமே பெயில்ல போகாம இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் என்னென்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும்னு ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துறாங்க. அதுல சொல்றாரு பாருங்க, அதை வந்து கிளாசிபிகேஷன் பண்றாங்க. கேட்டகரிஸ், டைப் ஆஃப் அஃபென்சஸ். ஏ, offenses punishable with imprisonment of 7 years or less not falling in category B and D. ஒரு 4 கேட்டகரியா பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஏ கேட்டகரியில பிலோ 7 years offense. இப்போ நம்ம ட்ரையல் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு வரும்? பிலோ 3 years தான். அப்போ நம்ம வி ஆர் கவர் அண்ட் டைப் ஏ. ஏல நம்ம கதை முடிச்சு. பி பாத்தீங்கன்னா அஃபென்ஸ் பனிஷபிள் வித் டெத், இம்ப்ரிசன்மெண்ட், லைஃப், மோர் தென் 7 years, அதெல்லாம் செஷன்ஸ் அஃபென்ஸ். சில வந்து அஃபென்ஸ் பனிஷபிள் அண்டர் ஸ்பெஷல் ஆக்ட், என்டிபிஎஸ், யூபிஎஃப்ஏ, கம்பெனி ஆக்ட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் ஆக்ட்ல போகுது. டி வந்து எக்கனாமிக் அஃபென்ஸ். அப்போ நம்ம வி ஆர் ஃபால் அண்டர் தி கேட்டகரி ஏ. ரெக்வஸ்ட் கண்டிஷன் சொல்றாங்க பாருங்க, அது ப்ரீ கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன? நாட் அரெஸ்டட் டியூரிங் இன்வெஸ்டிகேஷன். இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்போ அவர் அரெஸ்ட் ஆகிருக்கூடாது. ஒன்று, கோஆபரேட்டட் த்ரூ அவுட் இன் த இன்வெஸ்டிகேஷன். அவர் விசாரணை அதிகாரிக்கு விசாரணை காலம் முழுவதுமாக வந்து ஒத்துழைத்திருக்க வேண்டும். இப்போதான் 41A ஒரு ப்ரொசீஜர் செக்ஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்க இல்லையா, நம்ம ஜட்ஜி மகாராஜன் வந்து போன கிளாஸ்ல தெளிவா சொன்னார். Below 7 years offense வந்து you cannot go straight away for arrest. You give a notice under 41A for appearance, show cause notice. வந்து appear ஆகி அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் why you should not arrested அப்படின்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். You should show cause some reason not to arrest பண்ணணும். ஒருவேளை if he satisfied that he will cooperate entire investigation, the arrest is not at all required. That's what Supreme Court says. அதனால வந்து எல்லா வழக்குகளிலும் வந்து குற்றவாளிகளை கைது பண்ணணும்ன்றது அவசியம் கிடையாது. அது என்னென்ன ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்த கண்டிஷன், ப்ரீ கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் அரெஸ்ட். ஒருவேளை வந்து அந்த விட்னஸ்க்கு வந்து அந்த இடத்துல ஒன்று லா அண்டர் ப்ராப்ளம் இருக்கணும், இல்லை விட்னஸுக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கணும், விட்னஸை கலைக்கணும், விட்னஸை கலைக்க பார்க்கணும், இல்லை விட்னஸ்க்கு உயிர் பயம், அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில தான் அக்யூஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணணும். அது கிராவிட்டி ஆஃப் அஃபென்ஸ் அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. செக்ஷன்ஸ் அஃபென்ஸ்ல மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இதுல வந்து இந்த மாதிரி வந்து அரெஸ்ட் பண்ணாத ஒரு அக்யூஸ்ட் கோஆபரேட் பண்றான் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபுல்லா, அவன் எதுக்கு அரெஸ்ட் பண்றீங்க? தேவையில்ல. அப்போ கேட்டகரி ஏக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. ஆஃப்டர் ஃபைலிங் a charge sheet complaint taking a cognizance, ordinary summon has to be issued to accused. Either he can appear or through advocate, civil case மாதிரி. ரெண்டாவது பாருங்க, if such an accused does not appear despite service of summon, then bailable warrant. அடுத்தது bailable warrant போட சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சம்மனுக்கு வரலாம், ரெண்டாவது bailable warrant. ரெண்டாவது பெயிலபிள் வாரண்ட்டுக்கும் வரலையா, அடுத்தது NBW நான் பெயிலபிள் வாரண்ட் போடும். அந்த நான் பெயிலபிள் வாரண்ட்டை அவர் ரீகால் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுன்றாங்க. இந்த மீன் டைம்ல வந்துடுறாரு அட்வொகேட் வந்து, இல்லைங்க அவரால் ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்துக்காக வர முடியல, அதில் NBW போட்டிங்க, அதை ரீகால் பண்ணி பெயிலபிள் வாரண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுங்க, ரீகால் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா இட் கேன் பி ரீகால்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4வது ஆப்ஷன் டீல கொடுக்குறாங்க. அவர் வந்து அண்டர்டேக் பண்ண சொல்றாங்க, நெக்ஸ்ட் வாய்தால் அப்பியர் ஆகிறோம்னு சொல்லிட்டு அண்டர்டேக் கொடுத்தா NBW கேன் பி ரீகால்டு. அடுத்து ஈல பாருங்க, பெயில் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சச் அக்யூஸ்ட் ஆன் அப்பியரன்ஸ் மே பி டிசைடட். அப்பியர் ஆகி பெயில் அப்ளிகேஷன் கொடுக்க சொல்றாங்க. அந்த அப்ளிகேஷன் மே பி டிசைடட் வித்தவுட் தி அக்யூஸ்ட் பீயிங் டேக்கன் இன் பிசிக்கல் கஸ்டடி ஆர் பை கிராண்டிங் இன்ட்ரீம் பெயில் டில் தி பெயில் அப்ளிகேஷன் இஸ் டிசைடட். அந்த பெயில் அப்ளிகேஷன் அவர் கொடுத்தா அந்த பெயில் அப்ளிகேஷன் டிசைட் பண்ற வரைக்கும் அவரை ஜெயிலுக்கு அனுப்புறதுக்கு பதிலாக இன்ட்ரீம் பெயில் கொடுங்க. முடிஞ்சு போச்சுங்களா? Below 7 years absconding charge sheet accused, there is a clear guidance given by the Honorable Supreme Court recently on 1/7. Recently, Honorable Supreme Court has given a direction. Sorry, 7/10 is 7/10. Date of order வந்து 7/10 before 4 days. போன வியாழக்கிழமை போட்ட ஆர்டர் தான். Before 4 days, the Supreme Court has clear cut given directions to anomaly has been ruled out from the law.
which was already ruled out by our Honorable High Court by way of criminal rules of practice. That's all. That is the beauty. Section rules 24, 22, 23, 24 and note. That was now upheld by the Honorable Supreme Court. Therefore, if accused has been appeared on absconding charge sheet, the offence punishable below 7 years, he should be released on bail. There ends the matter. So there is no anomaly in the section 389 sub class 3 to release him on a suspension of sentence. 389 now cleared. I know 389 1 and 2 there is ஒரு இது இருக்கு. பட் நம்ம மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வராது. அதாவது ஃபைனை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமா? சென்டென்ஸ் கேன் சஸ்பெண்ட். சென்டென்ஸ்னா கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை ஒரு 3 வருஷம் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த 3 வருஷத்தை நிறுத்தி வைக்கலாம். ஒரு 5000 ரூபாய் ஃபைன் போடுறாரு, அந்த 5000 ரூபாய் நிறுத்தி வைக்க முடியுமா அப்படின்னா there is a contradictory judgments அதுல இருக்கு. Bail others exports private limited versus Sailila 1998 CRLJ 3719. அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா Bail others exports private limited versus Sailila reported in 1998 CRLJ 3719. அதுல வந்து சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ்க்கு ஃபைனை வந்து சென்டென்ஸ் பண்ண முடியும், சஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. There is no power அப்படின்னு சொல்லிட்டு Honorable Justice M. Karpagaran was like that the appellate court has no power to suspend the fine or compensation imposed அப்படின்னு சொல்லிட்டு Justice M. Karpagaran, then he was Honorable Judge of High Court, said. But in our former Chief Minister, Madam Jayalalitha versus State of Tamil Nadu, Honorable Supreme Court, full bench of Honorable Supreme Court has granted suspension of sentence without collecting the fine of 100 crores. But it may not be applicable to the trial cases. These are all the concern to the appellate court 389 sub class 1. Now we are to move to the 451, disposal of properties in criminal cases. Order of custody and disposal of property pending trial in certain cases. When any property is produced before the criminal court, during an inquiry or trial, the court may make such order as things fit for the proper custody of such property pending conclusion of the inquiry or trial, and if the property is subject to the speedy natural decay, or if it is otherwise expedient so to do, the court may, after recording such evidence, ask things necessary ordered to be sold or otherwise disposed of. During pendency of the inquiry or trial, normally if any material objects has been produced or vehicle, some produce, it has to be returned to the owner of the property after verification of records and other things. In this aspect, there is a landmark judgment of Honorable Supreme Court in Sundaribai Ambalal Desai versus State of Gujarat, reported in AR 2003 SC 638. It's a landmark judgment of Honorable Supreme Court in disposal of properties in criminal cases. What Supreme Court said that the owner of article would not suffer because of its remaining unused or by its misappropriation. Court or the police would not be required to keep the article in safe custody. If the proper panchnama before handing over the possession of the article is prepared, that can be used in evidence instead of its protection before the court during a trial. If necessary, evidence could be also recorded, describing the nature of the property in detail. என்ன பண்றாங்க, அது இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி வெஹிக்கிள்ஸ் வாங்கி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, இந்த அஃபென்ஸ் வந்து கிரிமினல் அஃபென்ஸ்க்கு இது இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு, அதை வந்து நீங்க as speedy as possible we should dispose it, because the economic criteria is also involved. Unnecessary vehicles are kept in the court as well as in the police station. It will affect the economic status of our nation. The required panchnama has been taken and photos has been taken. Now the technology has been developed. Panchnama can be taken, videographers can be taken, photos can be taken with CD. Even the money can be returned after
taking proper panchnama and photos with noting the denomination of the notes. These are all the guidelines given by the Honorable Supreme Court in Sundaribai Ambala Desai as a state of Gujarat while disposing the disposing the properties involved in the criminal cases. 452 order for disposal of properties at conclusion of trial. ஒரு வழக்கு விசாரணை முடிவில் வந்து ஒரு நீதிபதி வந்து தன்னுடைய தீர்ப்பிலே குறிப்பிட வேண்டும். இந்த வழக்கு எம்ஓ ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் வந்து என்ன ஓனர்கிட்ட யார் ஓனர் அப்படின்றது அவர் ரிட்டர்ன் ப்ராப்பர்ட்டி ஏற்கனவே வாங்கி போயிருப்பார் டெம்பரரி கஸ்டடி, அது அவர்கிட்டே ஒப்படைக்கலாம். இல்லை ஒருவேளை யாருமே கிளைம் பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா அது ஒரு 6 மாதம் டைம் இருக்காது, 6 months வந்து வெயிட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து ஆக்ஷன்ல யாருமே கிளைம் பண்ணலன்னா ஆக்ஷன். பட் நம்மளோட இதுல வந்து இப்போ criminal rules of practice provisions also they have been incorporated by the Honorable High Court. There is a crystal clear procedure has been laid down by Honorable Madras High Court in criminal rules of practice in respect of disposal of properties. I think rules 257 to 262. அதில் அந்த ஒரு 5-6 ரூல்ஸ் இருக்கு. அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா எல்லாமே புரிஞ்சிடும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுல 456 கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு. பவர் ஆஃப் ரெஸ்டோர் தி பொசிஷன் ஆஃப் த இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ ஏதாவது ஒரு கிரிமினல் அஃபென்ஸ்ல கிரிமினல் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒருத்தருடைய பொசிஷனை வந்து எடுத்துக்கிறார் அக்யூஸ்ட், ஒரு லேண்டோடைய பொசிஷன், ஒரு சிவில் கேஸ் ரிலேட்டட் நேச்சர் ஆஃப் சிவில் கேஸ் மாதிரி ஒரு பொசிஷனை வந்து யூசிங் கிரிமினல் ஆக்ட் ஃபோர்ஸ்ல வந்து எடுத்துக்கிறாருன்னா அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து அதை என்ன பண்ணலாம், ஆர்டர் டு ரீபோசஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி டு தி விக்டிம் அப்படி கொடுக்க சொல்லி ஆர்டர் போடலாம். இந்த கிரிமினல் ஆக்ட் படி தான் அவர் வந்து டிஸ்போசஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா விக்டிம், the magistrate can make order to repossess the property, direct the accused to repossess the property to the victim. But no order made under this section shall be prejudiced to any right or interest to such immovable property which as if may be established. And the judgment of the civil court is prevail over the order make by magistrate in this aspect. Civil court judgment தான் இதில் prevail ஆகும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி சம்பந்தமா பொசிஷனும் இது. பட் வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் போடலாம்னு 456 இருக்கு. 457 has got a little bit significance. 457 முக்கியத்துவம் இருக்கு. ஏன்னா இப்போ பொதுவாகவே நீங்க வந்து ஒரு வழக்கு சொத்துக்கு கைப்பற்றப்பட்டுச்சுன்னா குற்றம் சம்பவம் காவல்துறை வந்து ஃபார்ம் 95 அல்லது ஃபார்ம் 91 என்று சொல்வார்கள். அதன் மூலமாக நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி அதை வழக்கு சொத்து எண் கொடுக்கப்பட்டு நீதிமன்றத்திலோ அல்லது காவல் நிலைய பாதுகாப்பிலோ வைக்கப்படும். ஆனால் சில வழக்குகளில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயே வச்சிருப்பாங்க, ஆஜர் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ நம்ம இப்போ வழக்கறிஞர் போய் பார்ப்பாரு, அவங்க கம்ப்ளைண்ட் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி ஓனர் வந்து சார் வண்டி அங்கே நிற்குது சார் எடுக்க முடியல சார்னா இங்கே வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் இல்லை வண்டி இன்னும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ நோ அதை வந்து டிலே பண்ணக்கூடாது. ஒரு 457 even the property is in the custody of the police, the magistrate can make an order to return of the property to the owner. அப்படின்னா 457. 458 procedure when no claimant appears. யாருமே அந்த வழக்கு சொத்துக்காக கிளைம் பண்ணலன்னு வச்சுங்க, 6 months we have to wait. 6 months வரைக்கும் யாரும் பண்ணலன்னா அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் may by order direct that such property shall be disposed of the state government, may be sold. அதை சோல்வ் பண்ணிட்டு அந்த வர பணத்தை வந்து ட்ரெஷரியில we have to deposit. Whenever the party come and claim it, we have to dispose it. Power to sell the perishable property. அதே மாதிரி சீக்கிரமா அழிந்து போகக்கூடிய கெட்டு போகக்கூடிய பொருட்களையும் நீதிபதி அவர்கள் விற்பனைக்கு உட்படுத்தி அந்த பணத்தை வந்து ட்ரெஷரியில செலுத்தி விற்பனை தொகையை வந்து ஓனருக்கு கொடுக்கறதுக்கான ஏற்பாடுகளை பண்ணலாம். இவ்வளவுதான் 451 இருந்து 456 459 வரைக்கும் உள்ளது ரிட்டர்ன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி சம்பந்தமானது. ஏறக்குறைய நான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து தலைப்புகளையும் ஓரளவுக்கு எனக்கு என்னுடைய அறிவுக்கு உட்பட்டு இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு கவர் செய்து விட்டேன் என்று நினைக்கிறேன். ஏதாவது நீங்க இப்போ டைம் ஆயிடுச்சா 1 hour ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். 5 minutes 2 minutes கேட்கலாம். இந்த கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ் வந்து நீங்க அந்த டிஸ்போசல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி சம்பந்தமா இன்னும் நீங்க வெளிப்படையான அதிகமா தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புனீங்கன்னா அந்த ரூல்ஸ் 257 இருந்து 262 கொஞ்சம் பார்த்துங்க. இந்த என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் இளம் வழக்கறிஞர்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, இந்த சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடு
இது கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட், குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 1973 மற்றும் கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ் 2019 இருக்கு பாருங்க, நம்ம சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ரெடி பண்ணி, இது ரெண்டையும் வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஃபுல்லா படிச்சிட்டீங்கன்னா குற்றவியல் வழக்குகளில் எந்த சந்தேகமும் ஏற்பட வாய்ப்பு இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு. அதுவும் இந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ் இருக்கு பாருங்க, இது வந்து நீங்க எப்பயுமே தலையில வச்சு படுத்துக்கலாம். இட்ஸ் வெரி கோல்டன். கோல்டு திஸ் இஸ் கோல்டு. மீண்டும் ஒரு முறை எனக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்த நம்முடைய மாவட்ட நீதிபதி திருமிகு செல்வகுமார் நீதிபதி ஐயா அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றும் இணைய வாயிலாக இளம் வழக்கறிஞர்களை சந்தித்து என்னுடைய அனுபவத்தை உங்களுடைய பகிர்ந்து கொண்டதற்கு வாய்ப்பளித்த இந்த கணினி தொழில்நுட்ப அலுவலர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் என்னுடைய அருமை சகோதரர் கூடுதல் சார்பு நீதிபதி அரியலூர் திரு மும்மூர்த்தி அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என் நன்றியை உரித்தாக்குகின்றேன். ஏன்னா ஒரு சில தீர்ப்புகளை அவர் தான் எனக்கு கொடுத்து ஓரளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறாங்கல்ல, அதுக்கு உதவிகரமாக இருந்த என் சகோதரர் மும்மூர்த்திக்கு மீண்டும் ஒரு நன்றி கூறி அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். RS ஆனந்தராஜ் பார்த்திபெல்லாம் ஒண்ணுமே சொல்லல, ஏதாவது குறை இருந்தா மன்னிச்சிருங்க தம்பி, பாத்துங்க. அடுத்த கிளாஸ்ல சந்திப்போம். ரொம்ப நல்ல செஷன் ஜட்ஜ், ரொம்ப நல்ல செஷன். தேங்க்யூ. ஏதோ என்னுடைய ஏதோ என்னால முடிஞ்ச செஞ்சேன் தம்பி, நீங்க எல்லாம் இருக்கீங்க, நல்லா எடுங்க சிறப்பா. நன்றி ஆனந்தராஜ், மிஸ்டர் பார்த்திபன், அனைத்து வழக்கறிஞர் சகோதரருக்கும் மீண்டும் ஒருவரை நன்றி சொல்லுகிறேன். நன்றி.